rapid prototyping. I would like to introduce today's expert, Mr. Tejas Prajapati sir. Tejas sir is currently working as assistant professor in a mechanical engineering department at ADIT Vivinagar. He has a more than 8 years experience in academics and also a 1 year experience in industry as well. He has also a rich experience in the rapid prototyping methods and their applications. Without taking too much time, now let me hand over the session. Tejas sir, sir please. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Ola, sir, for your kind words. So, without wasting time, let me start my presentation. Sir, students are comfortable with which language? Either Hindi, English, Gujarati. If Hindi and the Gujarati, it is better for student. Okay, good. Okay. So, presentation that is visible. No? Yes, sir. Changing the slide. Hello. Yes, sir. Okay. Slide is getting changed. Slide is getting changed or not? Yeah. Okay, good. Thank you. Yes, sir. Thank you. Okay. So, hello. Good morning to all. Today's topic that is rapid prototyping. So, all you know about this manufacturing technology, because might you have undergone through that rapid prototyping in the subject of computer aided manufacturing. Okay, because in today's era that we are working with the computers. Okay, so there is a less chance of getting errors in terms of accuracy and maintaining tolerances and the surface finish also. Okay, so we are working with the computers. So today's era that we are manufacturing all things with the help of computers in the way of automatic. Okay, we are not using that traditional ways of manufacturing. Okay, so we are finding the innovative methods of manufacturing technologies. Okay, in which we require the less interference of the human. Okay, because તમને બધાને ખબર હશે કે human interference માં generally errors આવવાના chances maximum છે. Okay, because there is one error that you have learned already. Okay, એક error તમને ખબર હશે human error. Okay, so જેટલા બી ટ્રેડિશનલ મશીન્સ છે, ઓકે, એઝ યુ નો ધ મશીન્સ ધેટ લેથ મશીન, મિલિંગ મશીન, ઓકે, બેઝિક જેટલા મશીન્સ છે તમને આઈડિયા હશે કે બધા મશીન્સ પર થોડી મશીનની એરર બી હશે, ઘણી બધી એરર્સ છે મશીનની બી, as well as human error is always there. Okay, so rapid prototyping. Okay, so થોડું rapid prototyping વિશે તમને કહી દઉં. So the term rapid prototyping is used to describe the process for rapidly creating a system or part representation before final release or commercialization. Okay, it means that generally engineering માં નામ પરથી તમને મીનિંગ નો આઈડિયા આવી જવો જોઈએ. ઓકે, રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગ. ઓકે, પ્રોટોટાઇપ નો મતલબ મોડેલ. ઓકે, ઇટ ઇઝ નોટ યોર ફાઇનલ પ્રોડક્ટ ધેટ યુ આર સપોઝ ટુ કોમર્શિયલાઇઝ. મીન્સ માર્કેટમાં તમે જે કોઈ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવાના હોય એ પ્રોડક્ટની વાત નથી કરી રહ્યો. ઓકે, બિફોર ધેટ યુ હેવ ટુ એનાલાઇઝ યોર કમ્પોનન્ટ. ઓકે, એની પહેલા તમારે તમારા કમ્પોનન્ટને એનાલાઇઝ કરવો પડે કે ભાઈ માર્કેટની કોમ્પિટિશન સાથે કોમ્પિટ કરી શકશે કે નહીં. ઓકે, તો એની પહેલાના જેટલા એનાલિસિસ છે ફોર ધેટ you have to make prototype. Okay, prototype નું સિમ્પલ તમને એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં સિવિલમાં. ઓકે, તમે કોઈ બી ફ્લેટ કે એવું કંઈ લેવા જાઓ, ઓકે, બિલ્ડિંગ કે ફ્લેટ્સ, ઓકે, તો તમને શું આપશે? તમે ઇજીમાં ભણી ગયા છો, એલિવેશન પ્લાન, ઓકે, front view, top view and all that things. Okay, so generally as an engineer you can easily interpret that what it says. Okay, what is the graphical language, because you all understand that very well. Okay, તમને એ easily તમે interpret કરી શકશો કે અહીંયા drawing hall છે, અહીંયા bedroom છે, અહીંયા kitchen છે, અહીંથી staircase ઉપર જાય છે. Okay, ઉપર first floor પર આટલા room છે. So you as an engineer you can easily identify that things. Okay, then how it looks like from front, top and all that things. Okay, but for normal people it's difficult to interpret that graphical language. ઓકે, તમે સબ્જેક્ટ ભણી ગયા છો એટલે તમને આઈડિયા આવશે, કારણ કે દરેક બ્રાન્ચમાં ઈજી ઓફર થાય છે બીકોઝ ઓફ ધીસ રીઝન ઓનલી. ઓકે, બટ થિંગ ઇઝ ધેટ સમટાઇમ્સ યુ હેવ ટુ મેક વન પ્રોટોટાઇપ ઓફ, ઓર યુ કેન સે મોડેલ. બિલ્ડિંગનું પ્રોટોટાઇપ કે મોડેલ મૂકેલું હશે.
ઓકે કે ભાઈ બન્યા પછી આ રીતનું દેખાશે. ઓકે સો પ્રોટોટાઇપ ને एक्चुअल માં ડિફરન્સ શું હશે? મટીરિયલ માં ચેન્જ હશે. ઓકે વોટ ઓબ્વિયસ છે સેમ મટીરિયલ યુઝ કરો બી ખરા ના બી કરો. ઓકે that is again depending on the manufacturer. okay second વસ્તુ size. okay સેમ સીધી વાત છે કે સમ ટાઈમ પ્રોટોટાઇપ ની સાઇઝ તમારા एक्चुअल કરતા નાની હશે. ઓકે જો તમારું एक्चुअल પ્રોડક્ટ નાનું હશે તો સિમિલર સાઇઝ નું તમે પ્રોટોટાઇપ બનાવી શકો છો. ઓકે the main thing is that why to go for prototype, because nowadays the things are not restricted to only that you are making the things virtually નું તમને ખ્યાલ હશે કે ભાઈ તમે ડિઝાઇન જે ક્રિયો ઓટોકેડ તમે ઓટોકેડ શીખ્યા હશો આઈ થિંક ડિપ્લોમામાં. ઓકે એના પછીના જે સોફ્ટવેર્સ આવે છે એડવાન્સ 3D સોફ્ટવેર જેના તમે 3D ડ્રોઈંગ બનાવી શકો. ફ્યુઝન 360 છે જેમણે ઓટોડેસ્ક લોન્ચ કર્યું, ક્રિયો છે, સોલિડ વર્ક છે, સોલિડ એજ છે. okay so that you cannot feel that object virtually. okay બન્યા પછી કેવું દેખાશે? okay that you can feel only by touching that object. okay what should be the changes that you have to do because before launching that product to the market. okay so that's why we need to making prototype before launching the product. rapid નો મતલબ છે કે fast. ઓકે કે ભાઈ મિનિમમ ટાઈમમાં તમે પ્રોટોટાઇપ બનાવી દો અને એમાં જેટલા ચેન્જીસ છે કરી લો અને પછી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ તમે લોન્ચ કરો. okay so many of the applications that you can find in which you require prototype. okay so here one example that supersonic aircraft. okay so generally બીજું એક રીઝન છે પ્રોટોટાઇપ નું કે તમારે તમારી ટીમ સામે પ્રેઝન્ટ કરવું હોય તમારો આઈડિયા. okay so not every people each and every people that analyze or visualize your product by simply watching the drawing. okay they have to see that the actual product. okay but always in a smaller version. okay and that is but always called the prototype. okay so example you can see that supersonic aircraft. okay so different definitions I have given over here. okay but simply it is we are manufacturing prototype in a fast way. jaldi બનાવવાનું છે, simple, nothing else. okay so over here in this era rapid prototyping એ જૂનું નામ છે. હું તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ સાથે કહી દઉં કે રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગ એ જૂનું નામ છે. એનું નામ હવે ચેન્જ થયું છે એડિટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગ. નામ ચેન્જ થયું ઇન ધ સેન્સ people are knowing that technique okay as a name that additive manufacturing. okay additive manufacturing or you can say layer manufacturing or you can say 3D printing. okay three well known names are there for this technology. okay તમને એક માઇનર ડિફરન્સ કહી દઉં રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગ ને એડિટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગ બંનેમાં ટેકનિક સેમ છે મેન્યુફેક્ચરિંગ. ઓકે ડિફરન્સ એટલો જ છે કે રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગ જ્યારે ટેકનિક ફાઇન્ડ થઈ તો દેટ ટેકનિક ઇઝ રિસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ મેન્યુફેક્ચર ધ પ્રોટોટાઇપ ઓનલી. ઓકે ફોર એક્ઝામ્પલ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. નટ બોલ્ટ તમારે બનાવવાનો છે. ઓકે ઇન્ડસ્ટ્રી ઓરિએન્ટેડ એપ્લિકેશન માટે. ઓકે તો તમે એનું પ્રોટોટાઇપ બનાવશો પ્લાસ્ટિક કે એમાંથી, પણ એ પ્લાસ્ટિક વાળું તમે યુઝ નહીં કરી શકો because you require metal nut bolt. okay that mild steel or SS stainless steel. okay so previously that is restricted to only what prototype only. okay તમે YouTube પર વિડિયો બી જોયા હશે કે આખા ના આખા ઘર સિવિલમાં આની બી એપ્લિકેશન છે. ઓકે આખા બિલ્ડિંગ્સ રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગ થી બને છે. ઓકે તમારે ખાલી પ્રોગ્રામિંગ કરી દેવાનું છે, નથિંગ એલ્સ. ઓકે સો નાવડેઝ ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે एक्चुअल પ્રોડક્ટ આપણે આ ટેકનિકથી બનાવીએ છીએ. ઓકે સો ફોર ધેટ વી કેન નોટ યુઝ ધીસ વર્ડ રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગ. પ્રોટોટાઇપિંગનો મતલબ एक्चुअल વસ્તુ ના થઈ. ઓકે સો ફોર ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ વી આર manufacturing the original part nowadays. okay that's why it is called additive manufacturing. so different names given over here: additive manufacturing, additive layer manufacturing. okay આ નામ એટલા માટે આપે છે you can google it. ઓકે બીકોઝ કોઈ બી ફાઇલ કોઈ બી નામે સેવ થયો હશે તમને એ વખતે ખબર પડવી જોઈએ કે ભાઈ રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગ છે એ જ એડિટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે. there is no difference between that. okay additive digital manufacturing. okay then layer based manufacturing because we are manufacturing layer by layer. okay that I will cover later on. layer oriented manufacturing, layer manufacturing. then rapidly minimum time માં આપણે પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ કમ્પેર ટુ ટ્રેડિશનલ. So rapid technology, rapid prototyping, rapid tooling, rapid manufacturing. okay we are using computers. okay so it is known as digital manufacturing.
Okay, so digital fabrication, digital mock-up. Okay, one of the well-known name that is 3D printing. Okay, that itself a method. 3D modeling, then direct manufacturing, direct tooling. So various names are there. Okay, so additive manufacturing, that is also known as layer manufacturing. Okay, so what is additive manufacturing? That is a layer based automated fabrication process for making scaled three-dimensional physical objects directly from 3D CAD data without using part depending tools. Okay, એડિટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં મેઇનલી બે પ્રોસેસ છે. ઓકે, એમાં એક જ પ્રોસેસ તમે થ્રુ આઉટ ડિપ્લોમામાં જોઈ હશે, સબટ્રેક્ટિવ. એને કહેવાય સબટ્રેક્ટિવ. સબટ્રેક્ટિવ એટલે માઇનસ, કંઈક બાદ કરવું. ઓકે, તો અત્યાર સુધી તમે જેટલા મશીન્સ જોયા ઇન્ક્લુડિંગ સીએનસી, ઓકે, તો બધામાં આપણે શું કરીએ છીએ? રો મટીરિયલથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ અને ફિનિશ પ્રોડક્ટ સુધી જઈએ છીએ. ઓકે, સો ફોર ધેટ we have to remove the material. આપણે શું કરવું પડે? મટીરિયલ રિમૂવ કરવું પડે. So that is wastage, but obvious thing. So that is wastage of material. Okay, as well as you require different tools for that. તમે લેથ મશીન પર કામ કરતા હોય, નર્લિંગ કરવું હોય તો અલગ ટૂલ. ઓકે, ટર્નિંગ ફેસિંગ કરવું હોય તો સિંગલ પોઈન્ટ કટિંગ ટૂલ, પાર્ટિંગ ઓફ માટે અલગ ટૂલ જોઈશે, ડ્રિલિંગ માટે અલગ ટૂલ જોઈશે. સો for different operations you require different tools. ઓકે, તો અહીંયા એના માટે જ અહીંયા મેં લખ્યું છે કે આરપીમાં એડિટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં વી ડોન્ટ રિક્વાયર્ડ એની ટૂલ્સ વિધાઉટ યુઝિંગ પાર્ટ ડિપેન્ડિંગ ટૂલ્સ. મારે કોઈ ટૂલ્સની જરૂર નથી. ઓકે, તો ઓબ્જેક્ટ બનશે કેમનો? સો ઇટ ઇઝ લેયર બાય લેયર મેન્યુફેક્ચરિંગ. ઓકે, અહીંયા મેં એક મકઅપ આપ્યો છે જા માટેનો. ઓકે, યુ કેન સી ધીસ. ઓકે, ખાલી કરવાનું એટલું છે, યુ હેવ ટુ મેક ધ 3D મોડલ. Okay, you have to make 3D model of that component that you required to manufacture. તમારે જેને બનાવવાનું છે એની 3D ફાઇલ જોઈશે. Yes. Okay, and after that you have to convert that model into number of layers અને પછી મશીનને ફાઇલ આપી દો, મશીન એની રીતે બનાવી દેશે. Okay, so you can see this how it looks like. Okay, લેયર તમે ઇઝીલી જોઈ શકતા હશો ફિગરમાં. ઓકે, જેટલી લેયર થિકનેસ તમે નાની રાખશો એટલી ક્લેરિટી અને ફિનિશિંગ સારું આવશે. સિમ્પલ. ઓકે, સો ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડિજિટલ મેન્યુફેક્ચરિંગ, કારણ કે એમાં કોઈ ટૂલ્સની જરૂર નથી. ઓકે, સો you can see this difference between that additive manufacturing and CNC machining. CNC machining means આપણે તમે ટ્રેડિશનલ જોડે બી કમ્પેર કરી શકો, કારણ કે ટ્રેડિશનલમાં અત્યારે જે એક્સ્ટ્રીમ લેવલ પર જે મશીન છે જે સબટ્રેક્ટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સીએનસી. ઓકે, કે જેની એક્યુરેસી ઘણી સારી મળે છે. ઓકે, સો એ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે જે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી કરન્ટલી ચાલે છે. ઓકે, સો યુ કેન સી ધીસ ફર્સ્ટ ફિગર, ધેટ ઇઝ A1. તો એમાં મારે શું જોઈશે? મટીરિયલ જોઈશે, રો મટીરિયલ. ઓકે, પછી હું સીએનસી મશીન કે કોઈ બી મશીન, અહીંયા ડ્રિલિંગ મશીનનો એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. ઓકે, બટ યુ કેન ટેક એની ઓફ ધ મશીન. ઓકે, સબટ્રેક્ટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગથી શું થશે? અમારું ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે. ઓકે, મેં મટીરિયલ જે નથી જોઈતું એ મેં રિમૂવ કર્યું છે યુઝિંગ એની ઓફ ધ પ્રોસેસીસ. ઓકે, તો આ મારું વેસ્ટ છે. ઓકે, મને ઓબ્જેક્ટ મળી ગયો છે. ઓકે, નાઉ વોટ વી આર ડુઈંગ ઇન એડિટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગ. ઓકે, મારી જોડે મટીરિયલ છે. ઓકે, હવે મટીરિયલમાં મારી જોડે ઘણા ઓપ્શન્સ છે. આઈ કેન ગો ફોર પાવડર મટીરિયલ, આઈ કેન ગો ફોર સોલિડ મટીરિયલ, આઈ કેન ગો ફોર લિક્વિડ મટીરિયલ. ઓકે, આઈ કેન ગો ફોર શીટ મેટલ્સ ઓલ્સો. ઓકે, તો અહીંયા પાવડર લીધું છે. ઓકે, અહીંયા મારી જોડે મશીન છે એડિટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગ. યુ કેન સી ધેટ આફ્ટર ગિવિંગ that file to the machine. Okay, કઈ ફાઇલ છે હું પછી કહું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. Okay, after giving file to that machine is manufacturing automatically using this powder. Okay, and at the last you are getting something like this. Okay, થોડો ઘણો વેસ્ટ મળશે આમાં, બટ ઓબ્વિયસ છે એઝ અ સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર ને એ રીતે. ઓકે, બટ કમ્પેર ટુ ધીસ વેસ્ટેજ ઇઝ મિનિમમ. Okay, so this is the basic difference between that subtractive process જે તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ, મેન્યુફેક્ચરિંગ ટેકનોલોજી સબ્જેક્ટમાં ભણી ગયા છો. ઓકે, કાસ્ટિંગ સિવાય. ઓકે, કાસ્ટિંગ ના ગણતા ખાલી. ઓકે, એના સિવાયની જેટલી પ્રોસેસ છે જેમાં તમે મટીરિયલ રિમૂવ કરો છો એ બધું જ. ઓકે, સો distinction between or difference between that additive manufacturing and CNC. ઓકે, મટીરિયલ્સમાં થોડી વેરાયટી છે આરપીમાં. ઓકે, હજી બી મેટલમાં કામ થઈ રહ્યું છે કે ભાઈ આરપી થી મેટલ કમ્પોનન્ટ તમે જે સ્ટ્રેન્થ તમને સીએનસીમાં મળે છે કમ્પોનન્ટની એ રીતે મળવાનું હજી ઇનોવેશન્સ અને રિસર્ચ થઈ રહ્યું છે. ઓકે, સો મટીરિયલ્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થોડી વેરાયટી એડિટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં છે, બટ દેટ ઇઝ નોટ અપ ટુ ધ માર્ક.
Okay, if you compare with the matter. Okay, speed point of view, what obvious rapid prototyping name itself implies. Okay, complexity एक issue છે. Okay, કે ભાઈ complexity હોય તો CNC માં બી issue આવી શકે છે કે ભાઈ complex object ના બની શકે. Okay, but in additive manufacturing complexity is not a limit. તમે કોઈ બી complex job હોય તમને બનાવીને આપશે machine. Okay, easy to use. Okay, એકવાર શીખી જશો પછી કોઈ અઘરું કામ નથી machine ચલાવવું. Okay, when in CNC you must know how to program that machine for specific job. Okay, તમને programming આવડવું જોઈએ CNC માટે. Okay, and you must know each and every breakdown of the machine. machine બંધ પડ્યું તો તમને આઈડિયા આવવો જોઈએ કે કેમ બંધ પડ્યું, ક્યાં ફોલ્ટ હશે. Okay, so but obvious you can compare in that manner. Accuracy point of view, CNC is good. Okay, because still innovations and research is going on to get the accurate product in additive manufacturing. Size limitation, yeah, size limitation માં એવું છે કે CNC માં તમે CNC માં બી એક સાઇઝ રિસ્ટ્રિક્શન તો આવશે જ. ઓકે, મશીન થી મોટો જોબ તો તમે એમાં બી નહીં બનાવી શકો. રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગ માં એવું છે કે જેટલી સાઇઝ નો ઓબ્જેક્ટ હશે એનાથી મોટું મશીન જોઈશે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે બિલ્ડિંગ બનાવી છે, તમારું ઘર. ઓકે, તો જેટલું ઘર છે એનાથી થોડું મોટું મશીન જોઈશે તો જ પોસિબલ છે. Okay, so that is the thing that how you compare in terms of size limitation. Geometry complexity એ limitation CNC માં હશે, additive માં નથી. Then programming. Okay, additive manufacturing માં કશું programming જેવું નથી આવતું. Okay, so that is a good part. Okay, if you afraid from the programming, okay, if it is your weakness, you can try this manufacturing technology. કોસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બટ ઓબ્વિયસ છે કે હજી એમાં રિવોલ્યુશન નથી આવ્યું. ઓકે, રિવોલ્યુશન નો મતલબ તમને કહી દઉં કે રિવોલ્યુશન મીન્સ વોટ દેટ લેથ મશીન અત્યારે તમે જુઓ તો ઇઝીલી મળી જશે અને સસ્તા બી મળશે. ઓકે, બટ આરપી મશીન્સ કરન્ટલી કોસ્ટલી છે. ઓકે, બીકોઝ એમાં રિવોલ્યુશન નથી આવ્યું. ઓકે, યુ કેન કમ્પેર વિથ ધ મોબાઈલ્સ તમે 5-6 વર્ષ પહેલાના મોબાઈલ જુઓ તો 1100 ને જે બધા નોકિયાના મોબાઈલ બી મળતા હતા ને એ બી કોસ્ટલી હતા. ઓકે, કારણ કે એટલી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મોબાઈલ નથી બનાવતી. ઓકે, કાર્ડ બી તમે એ વખત 1,000 ના કાર્ડ આવતા હતા. ઓકે, તો કરન્ટલી કાર્ડ ફ્રીમાં મળે છે. મોબાઈલ તમે જોઈ લો, બધાના હાથમાં મોબાઈલ છે બીકોઝ ધેટ ઇઝ રિવોલ્યુશન. ઓકે, સો ધેટ્સ વાય કરન્ટલી કોસ્ટ કેન બી ધ ઇશ્યુ ફોર આરપી. ઓકે, બટ આફ્ટર સમ ટાઈમ, ઓકે, થોડા વર્ષો પછી એ બી ઇશ્યુ નહીં હોય. ઓકે, બીકોઝ વર્લ્ડ હેઝ ઓલરેડી એક્સેપ્ટેડ ધીસ ટેકનોલોજી. ઓકે, તો આમાં ઓલરેડી કામ ચાલુ જ છે. એન્વાયરમેન્ટલી ફ્રેન્ડલી. ઓકે, મશીન તમારું ક્લોઝ હશે. ઓકે, તો એન્વાયરમેન્ટને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, એવું નહીં થાય કે હેઝાર્ડિયસ ગેસ ને બધું નીકળતું હશે. ઓકે, ઇટ્સ નોટ પોલ્યુશન નહીં થાય એનાથી કશું બી. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ એન્વાયરમેન્ટલી ફ્રેન્ડલી મશીન. Okay, yeah, one figure I have put that because to understand the complexity level of the machine. Complexity of object to be manufactured is not a limitation in RP. Okay, for example, તમારે તાજમહેલ બનાવવો છે. ઓકે, હવે તમે વિચારો કે કોઈ મશીનમાં તમે તાજમહેલ બનાવો. ઓકે, તો ઇટ્સ વેરી કોમ્પ્લેક્સ બીકોઝ બહુ ઇન્ટ્રિકેટ શેપ્સ છે એમાં. ઓકે, તો એ બનાવવું ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે. ઓકે, ઓકે, અને એના માટે અલગ અલગ ટૂલ્સ બી જોઈશે. પણ એ સેમ વસ્તુ જો હું આરપી માં બનાવીશ, ટાઈમ લાગશે પણ મને વિધાઉટ એની હ્યુમન ઇન્ટરફિયરન્સ બનાવીને આપશે. ઓકે, સો ધેટ્સ વાય કોમ્પ્લેક્સિટી ઇઝ નોટ એટ ઓલ ઇશ્યુ ઇન આરપી. That's why people are choosing this. એટલે જ લોકો આને યુઝ કરે છે. સો બેઝિક સ્ટેપ્સ તમને કહી દઉં થોડા. ઓકે, બેઝિક સ્ટેપ્સ મીન્સ તમારે જો આરપી મશીન શીખવું હોય, ઓકે, તો બધા જ આરપી મશીન આ જ જનરિક પ્રોસેસ પર કામ કરે છે. ઓકે, ચાલુ ક્યાંથી થશે? ફર્સ્ટ સ્ટેપ મીન્સ યુ રિક્વાયર સિસ્ટમ. ઓકે, સિસ્ટમમાં શું હશે? તમારું CAD સોફ્ટવેર. CAD સોફ્ટવેર મીન્સ યુ કેન ગો ફોર AutoCAD, યુ કેન ગો ફોર Creo. ઓકે, SolidWorks, Solid Edge. મારે 3D મોડેલ બનાવવાનું છે, સિમ્પલ, નથિંગ એલ્સ. એના માટે મારે સોફ્ટવેર જોઈશે. ઓકે, તમારે જે કમ્પોનન્ટ બનાવવાનો છે, ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા એક સ્ટેચ્યુ જેવું બનાવ્યું છે. ઓકે, સો ફોર ધેટ આ મોડેલ માટે મારે 3D ફાઇલ બનાવવી પડશે. ઓકે, 3D ફાઇલ એટલે પાર્ટ ફાઇલ. એનું એક્સટેન્શન શું હશે? PRT. ઓકે, ક્રિયો જો કોઈ શીખ્યા હોય તો એમને ખ્યાલ હશે કે PRT એક્સટેન્શન હોય. એ કર્યા પછી તમારે શું કરવાનું છે? એને STL ફાઇલમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. ધેટ ઇઝ માય સેકન્ડ સ્ટેપ. STL ફાઇલ નું નામ ક્યાંથી પડ્યું?
એક મેથડ છે આરપી માં જે પહેલી ફાઇન્ડ કરી હતી, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટીરિયોલિથોગ્રાફી. ઓકે, તો એ સ્ટીરિયોલિથોગ્રાફી પરથી એસટીએલ ફાઇલનું નામ પડ્યું. ઓકે, એસટીએલ ફાઇલમાં જનરલી મેશિંગ થશે. ઓકે, મેશિંગ એટલે સરફેસ મેશ. ઓકે, એનું બીજું બી એક નામ છે સ્ટાન્ડર્ડ ટ્રાયંગ્યુલેશન લેયર. ઓકે, એનો મતલબ કે એની જે સરફેસ છે ને એને નંબર ઓફ ટ્રાયંગલ્સમાં ડિવાઈડ કરશે, નથિંગ એલ્સ. ઓકે, તો તમે કહેશો કે ભાઈ આ કઈ રીતે કરવાનું? એક સિમ્પલ છે, ક્રિયો સોફ્ટવેરમાં તમે પાર્ટ ફાઇલ બનાવી. ઓકે, તો જેવું તમે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં શું કરો છો, સેવ એઝ કરીને પીડીએફ કરવું હોય તો સેવ એઝ પીડીએફ, સેમ વસ્તુ આમાં કરવાનું છે, સેવ એઝ એસટીએલ ફાઇલ. ઓકે, તમને એક બે ઓપ્શન આપશે. ઓકે, એ ઓપ્શન તમે સેટ કરો, યુ વિલ ગેટ ધ એસટીએલ ફાઇલ. ઓકે, ધેટ ઇઝ માય સેકન્ડ સ્ટેપ. સેકન્ડ સ્ટેપ પછી મારે શું કરવાનું છે? સ્લાઇસિંગ. સ્લાઇસિંગ મીન્સ કટ કરવાનું છે. ઓકે, કારણ કે ધીસ ઇઝ લેયર બાય લેયર મેન્યુફેક્ચરિંગ. પહેલું લેયર નીચેનું બનશે, એની ઉપરનું લેયર બનશે. ઓકે, તો આપણે શું કરીશું? બોટમ ટુ ટોપ જઈશું. ઓકે, તો આપણો જે આ સ્ટેચ્યુ છે એને એ લેયર બાય લેયર શું કરશે? કટ કરશે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કહો કે ભાઈ મારે એક લેયર 0.1 mm થિકનેસનું જોઈએ છે. ઓકે, તો એ નંબર ઓફ 0.1 mm થિકનેસમાં તમારા કમ્પોનન્ટને ડિવાઈડ કરશે. ઓકે, આટલું કર્યા પછી સ્લાઇસિંગના સોફ્ટવેર આવે છે. ઓકે, એનું એક ફ્રીવેર સોફ્ટવેર છે, જો તમારે લખવું હોય તો લખી લો, જેના માટે લાયસન્સની જરૂર નથી. ઓકે, ધેટ સોફ્ટવેર ઇઝ ક્યુરા સોફ્ટવેર. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ફ્રીવેર અવેલેબલ ઓન ગૂગલ, જે સ્લાઇસિંગ માટે જ બનેલું છે. ઓકે, જસ્ટ એક્સપ્લોર ધેટ સોફ્ટવેર. ઓકે, સો આ સોફ્ટવેરમાં સ્લાઇસિંગ કર્યા પછી તમને શું મળશે? એક જી કોડ ફાઇલ મળશે. જી કોડ ફાઇલ, તમે કોમ્પ્યુટર એડેડ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં જી કોડ ભણી ગયા હશો. ઓકે, સો સેમ વસ્તુ છે આમાં બી, પણ આમાં શું હશે કે નીચેનો જે તમારો બેઝ બન્યો, ઓકે, તો એના કોઓર્ડિનેટ્સ મારી જોડે હશે, જે મશીનને મળશે, અને મશીન એટલા કોઓર્ડિનેટ્સમાં મટીરિયલ શું કરશે? ડિપોઝિટ કરશે. પછી આવશે બીજું લેયર, તો બીજા લેયરના કોઓર્ડિનેટ્સ એની જોડે હશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ જી કોડ ફાઇલ. ઓકે, ક્યાં ક્યાં મટીરિયલ એને નાખવાનું છે, સિમ્પલ. ઓકે, એ બીજું લેયર બનાવશે, and it is layer by layer manufacturing. Okay, and that's why for this technology we don't require any of the tool. મારે કોઈ ટૂલની જરૂરત નથી. ઓકે, we don't require any human interference. ઓકે, માણસની જરૂર ક્યારે પડશે? 3D મોડેલ બનાવવા માટે, એસટીએલ બનાવવા માટે, સ્લાઇસિંગ કરવા માટે મશીનમાં આપી દો, પૂરું. લાસ્ટમાં તમને મોડેલ મળી જશે. ઓકે, તો જી કોડ ફાઇલ તમારે મશીનને આપવાની છે, બીકોઝ મશીન ઇન્ટરપ્રિટ્સ ઓનલી જી કોડ ફાઇલ. મશીન એસટીએલ ફાઇલ ઇન્ટરપ્રિટ નહીં કરે. ઓકે, so don't miss the third step, that is slicing. That is the most important step. Okay, so these are the steps that I already discussed, that you have to make the CAD file, convert into STL file, then slicing, machine ne file api do, so a part build up karse, and last one is post process. Okay, કે ભાઈ પાર્ટ બહાર આવે પછી તમારે એને કલર કરવો હોય, કોટિંગ કરવું હોય, સપોઝ સ્ટ્રક્ચર રિમૂવલ, all that things. Okay, ક્યાંક ડેમેજ થયું હોય, you have to repair that comes under that post processing. So first one that I have already discussed, that you have to make the 3D CAD model. Okay, તમે જે ક્રિયોમાં નોર્મલ બનાવો છો એ જ રીતે બનાવવાનું છે. Okay, you can make that. Okay, you have to make the part file. Simple, you have to make the part file using any of the CAD software. Okay, after that you have to convert into STL file. Okay, અહીંયા થોડી મેં ફિગર મૂકી છે, you can see this. આ મારી part file છે. After converting into STL file, I will get something like this. Okay, what we are doing, આપણે ખાલી surface meshing કરીએ છીએ. Okay, and an element કયો છે? Triangular. You can see this. Many of the triangles you can see over here, if it is visible clearly. Okay, so it's simple surface meshing. આનું ખાલી meshing થયું, બીજું કશું જ નહીં STL file. Okay, એમાં બી તમારે એટલું કરવાનું નથી. તમારે ખાલી એક જ ધ્યાન રાખવાનું છે, you have to go for minimum size of the triangles. Triangle ની size minimum રાખવાની છે. જો triangles મોટા હશે તો તમને shape આવો નહીં મળે, actual shape. Okay, so that is the thing that you have to think about when you make the STL file. Okay, after that you can see this some figures I have put, કે triangles તમે મોટા રાખશો તો શું થશે. Okay, તો આ મારો actual object છે. ઓકે, હવે હું ટ્રાયંગલ્સ નાના રાખીશ તો મને શું મળશે? નિયર અબાઉટ પરફેક્ટ શેપ મળશે, કે ભાઈ જેવું જોઈએ છે એવું જ મળશે. હવે જુઓ, ટ્રાયંગલ્સ મેં ટ્રાયંગલ્સનો શેપ મેં મોટો કરી દીધો તો શું થયું? હેક્ઝાગોન થઈ ગયો. ઓકે, મીન્સ મને જે કર્વેચર જોઈતું હતું એ નહીં મળ્યું. એનો મતલબ શું?
કે જો તમે ટ્રાયંગલ્સ નાના રાખશો તો ફાઇલની જે સાઇઝ STL ફાઇલ સેવ કરશો ને તમે એની સાઇઝ મોટી થઈ જશે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ 500 MB. ઓકે, જેવો તમારો ઓબ્જેક્ટ. ઓકે, તમે લો પોલીગોન મીન્સ ટ્રાયંગલની સાઇઝ નાની કરી દેશો તો તમને એક્યુરેસી નહીં મળે, તો પછી ઓબ્જેક્ટ બનાવવાનો કોઈ મતલબ જ નથી રહેતો. ઓકે, but this is only example that you can understand that how we go for fine meshing જેને કહેવાય. ઓકે, તો તમારે ટ્રાયંગલની સાઇઝ નાની જ રાખવાની છે તો જ તમને એક્ચ્યુઅલ શેપ મળશે. ઓકે, so these are the figures that you can take as a reference. Okay, after that you have to go for slicing. ઓકે, સ્લાઇસિંગ નું એક્ઝામ્પલ છે આપણે ઘરે જે સબ્જી બી સ્લાઇસ કરીએ છીએ ને સેમ વસ્તુ છે. ઓકે, પણ આમાં વર્ચ્યુઅલી સ્લાઇસ થાય છે, આમાં કશું કટર ને એવું નહીં દેખાય તમને, પણ એ સ્લાઇસ કરશે. તો બે સ્લાઇસિંગ મેથડ છે, યુનિફોર્મ ને એડેપ્ટિવ. મેં તમને પહેલા જ કહ્યું કે નામમાં જ મિનિંગ હોય છે એન્જિનિયરિંગમાં. ઓકે, યુનિફોર્મનો મતલબ કે સ્લાઇસિંગની થિકનેસ સેમ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જેટલું સ્ટેચ્યુ જોયું એમાં હું 0.1 mm થિકનેસ રાખું તો થ્રુ આઉટ ધ ઓબ્જેક્ટ બોટમ ટુ ટોપ બનશે ત્યાં સુધી દરેક લેયરની થિકનેસ કેટલી હશે? 0.1 mm. ઓકે, તો એમાં ટાઈમ વધારે લાગી શકે છે. ઓકે, એડેપ્ટિવ સ્લાઇસિંગનો મતલબ શું છે કે ભાઈ હું લેયર થિકનેસ ચેન્જ કરી શકું છું વચ્ચે વચ્ચે. ઓકે, જ્યાં એક્યુરેસી જોઈએ છે ત્યાં લેયર થિકનેસ નાની રાખીશ, જ્યાં એક્યુરેસીની જરૂર નથી ત્યાં હું લેયર થિકનેસ વધારી દઈશ, તો મારો કમ્પોનન્ટ થોડો વહેલો બનશે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ મિક્સચર ઓફ લેયર થિકનેસ. ઓકે, જ્યાં જરૂર છે કર્વેચરમાં ત્યાં હું ઓછું કરી દઈશ. ઓકે, જ્યાં જરૂર નથી ત્યાં હું લેયર થિકનેસ વધારી દઈશ. ધેટ ઇઝ ઇન માય હેન્ડ. ઓકે, એ બધું તમે ક્યાં કરી શકશો? સ્લાઇસિંગ સોફ્ટવેરમાં. ઓકે, જે મેં તમને ક્યુરા કહ્યું ને, CURE, એ સોફ્ટવેરમાં તમે ચેન્જ કરી શકશો. ઓકે, યુ કેન સી ધીસ. ઓકે, ફોર પોટેટો. ઓકે, હવે આ પોટેટોને રિવર્સમાં જવાનું છે. ઓકે, આપણી જોડે પોટેટો છે એને કટ કર્યા. ઓકે, કટ કર્યું એ જ વસ્તુ સ્લાઇસિંગ સોફ્ટવેર કરશે. ઓકે, અને આ સ્લાઇસને તમે એક પર એક મૂકી દેશો તો એ રીતે જ તમારો ઓબ્જેક્ટ બનશે. ઓકે, હવે આને તમે ઉપર ગોઠવી દો તો પહેલી સ્લાઇસ કઈ બનશે? આ તમારી પહેલી સ્લાઇસ બનશે. ઓકે, આ સ્લાઇસ પહેલી બનશે પછી તમારી આ બીજી સ્લાઇસ બનશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ હાઉ વી manufacture the potato. Okay, that's only for example. Okay, we are not manufacturing the potato. Okay, you can see this example. This is the mug cup I want to manufacture. Okay, so how we are getting in a slice model. Okay, so slicing માં કંઈક આવું હશે. ઓકે, આ કપને એ એની રીતે સ્લાઇસ કરશે તમે જેટલી લેયર થિકનેસ આપો. ઓકે, અને એના કોઓર્ડિનેટ્સ હશે કે ભાઈ આટલા કોઓર્ડિનેટમાં મટીરિયલ નાખવાનું છે. પહેલી સ્લાઇસ થઈ ગઈ, પછી આમાં અહીંયા મટીરિયલ નાખવાનું છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ડિજિટલ સ્લાઇસિંગ. ઓકે, એ તમને સોફ્ટવેર કરીને આપશે, તમારે ખાલી થિકનેસ આપવાની છે, બીજા પેરામીટર આપવાના છે, એની રીતે સ્લાઇસિંગ કરશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ફિઝિકલ સ્લાઇસિંગ. ઓકે, તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કોમ્પ્યુટર પ્રોસેસિંગનું અને આરપી પ્રોસેસિંગનું. કે આ ફિઝિકલ સ્લાઇસિંગ છે અને આ એને જો જોઈન્ટ કરી દો તો તમને પાર્ટ આવો કંઈક મળે. આ જ વસ્તુ છે. ઓકે, તમે મગ કપને સ્લાઇસ કરો આ રીતે અને એને તમે ગ્લુથી ચોંટાડી દો તો આવો કંઈક પાર્ટ મળે. સેમ વસ્તુ આપણે સોફ્ટવેરમાં કરવાનું છે અને એ આપણને બનાવીને આપશે. સિમ્પલ. ઓકે, so this is the way we are doing the slicing. Okay, you can see this example. Okay, અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ જુઓ, મારે કંઈક આવું કર્વેચર શેપ જોઈએ છે, સેમી સર્કલ ટાઈપ. ઓકે, હવે હું સ્લાઇસિંગ થિકનેસ ઘણી વધારે રાખીશ તો મને શું મળશે? આ ટાઈપનો કંઈક કમ્પોનન્ટ મળશે, દાદરા જેવી ઇફેક્ટ જેને કહેવાય સ્ટેરકેસ ઇફેક્ટ. આ બટ ઓબ્વિયસ છે, આવું મળશે જ. ઓકે, તમે કહો કે અહીંયા મટીરિયલ નહીં આવે. ઓકે, એના માટે મારે શું કરવું પડશે? આઈ હેવ ટુ ગો ફોર સ્મોલર લેયર થિકનેસ. તો તમે જુઓ કે થોડી ઇફેક્ટ ઘટી ગઈ, હજી બી છે જ. ઓકે, તો હજી બી તમે લેયર થિકનેસ ઓછી કરશો તો તમને પરફેક્ટલી આવું સેમી સર્કલ મળશે. ઓકે, જો લેયર થિકનેસ વધારશો, ટાઈમ ઓછો કરવો હશે, એક્યુરેસી નહીં મળે આરપીમાં. કીપ ઇન માઇન્ડ ધેટ. ઓકે, સો after that how the component looks like, you can see this example. Okay, okay, મેં તમને એક જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું. ઓકે, જ્યાં બી કર્વેચર ને સ્લોપ હશે ને ત્યાં લેયર થિકનેસ ઘટાડી દેવાની, કારણ કે ત્યાં જ કેવી ઇફેક્ટ આવે છે? આવી સ્ટેરકેસ ઇફેક્ટ, દાદરા જેવી ઇફેક્ટ જેને કહેવાય ગુજરાતીમાં કહું તો. ઓકે, તો ત્યાં આગળ તમારે શું કરવાનું? અહીંયા આ કમ્પોનન્ટ છે. ઓકે, હવે આ કમ્પોનન્ટમાં જ્યાં આગળ સ્ટ્રેટ છે ને ત્યાં કોઈ ઇશ્યુ નથી લેયર થિકનેસનો, તો ત્યાં ઓછા લેયર આપીનો કોઈ ફાયદો નહીં. કેમ? ઓછા લેયર આપશો ટાઈમ વધારે જશે. ઓકે, લેયરની સાઇઝ વધારી દો, સ્ટ્રેટ છે કોઈ ઇશ્યુ નહીં આવે, તો ત્યાં મારે મોટી લેયર થિકનેસ આપવાની છે, કારણ કે મારે જલ્દી ઓબ્જેક્ટ જોઈએ છે. પણ એ જ વસ્તુ જો તમે અહીંયા સ્લોપ વાળામાં કરવા જશો તો નહીં મેળ પડે. ઓકે, તો એના માટે આ જે સેકન્ડ ફિગર છે એ યુનિફોર્મ સ્લાઇસ પાર્ટ છે. તમે જો લેયર થિકનેસ થ્રુ આઉટ સેમ છે.
ઓકે, પણ ત્યાં શું થઈ છે પ્રોબ્લેમ, અહીંયા પ્રોબ્લેમ થયો, અહીંયા મારે સ્લોપ જોઈએ છે તો મને અહીંયા સ્લોપ નથી મળતો, તો પછી શું કરવું પડે, તમારે મશીનિંગ કરીને સ્લોપ કરવો પડે, બટ ઓબ્વિયસ છે. ઓકે, તો એના માટે શું કરવું પડે, જ્યાં આગળ તમારો સ્લોપ છે ને ત્યાં આગળ લેયર થિકનેસ ઘટાડી દો, તો તમારે કામ ઓછું કરવું પડશે. તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એડેપ્ટિવલી સ્લાઇસ પાર્ટ. ઓકે, જ્યાં જરૂર નથી ત્યાં લેયર થિકનેસ વધારે આપો, જ્યાં જરૂર છે લેયર થિકનેસ ઘટાડી દો. ધેટ ઇઝ ઇન અવર હેન્ડ. ઓકે, એ એક્સપિરિયન્સ થી આવશે, ક્યાં વધારે જોઈએ ક્યાં ઓછું જોઈએ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ મશીન સેટઅપ એન્ડ બિલ્ડઅપ પાર્ટ. આ સ્લાઇસિંગ કર્યા પછી તમને જી કોડ ફાઇલ મળશે. ઓકે, જી કોડ ફાઇલ નો મતલબ છે દરેક લેયરમાં મટીરિયલ ક્યાં નાખવાનું છે, કયા કયા કોઓર્ડિનેટ પર, એની ફાઇલ બનશે. ઓકે, આફ્ટર ધેટ યુ હેવ ટુ ગીવ ધેટ જી કોડ ફાઇલ ટુ ધ મશીન. ઓકે, મશીનના થોડા પેરામીટર સેટ કરો. મશીન એની રીતે તમને ટાઈમ આપી દેશે કે ભાઈ 5 કલાકમાં જોબ બની જશે, તમારે 5 કલાક બેસી રહેવાનું છે. મશીન એની રીતે તમારે ચેક કરતું રહેવાનું છે, લાઇટ જાય નહીં તો. ઓકે, કે ભાઈ બરાબર બને છે કે નહીં, નથિંગ એલ્સ. ઓકે, આફ્ટર ધેટ ઓબ્જેક્ટ તમારો બન્યા પછી યુ રિક્વાયર સમ પોસ્ટ પ્રોસેસિંગ. ઓકે, સો ધેટ પોર્શન આઈ વિલ ડિસ્કસ લેટર ઓન, જે મેં એની અલગથી સ્લાઇડ્સ મૂકી છે ફોર પોસ્ટ પ્રોસેસિંગ. ઓકે, તો મેઇનલી આરપી ને તમે 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી શકો. એક તો પ્રી પ્રોસેસિંગ. પ્રી પ્રોસેસિંગમાં શું આવશે, CAD ફાઇલ બનાવો, એને HTML માં કન્વર્ટ કરો અને સ્લાઇસિંગ કરો, આટલું પ્રી પ્રોસેસિંગ. પછી આવે મશીનનો પોર્શન કે જ્યાં તમારો કમ્પોનન્ટ બનશે, અને પછી આવશે પોસ્ટ પ્રોસેસિંગ, બન્યા પછીની પ્રોસેસ. ઓકે, કે જેમાં તમારે ફિનિશિંગ આપવાનું છે, કંઈક તૂટી ગયું છે એને ફિક્સ કરવાનું છે, સપોઝ સ્ટ્રક્ચર રિમૂવ કરો. ઓકે, તો આ બધી જે પ્રોસેસ છે એ બધી પોસ્ટ પ્રોસેસિંગમાં આવશે. Okay, so that we will discuss later on. Over to the classifications of the additive manufacturing processes. Few of the classifications I have covered over here. બાકી ઘણી બધી મેથડ્સ છે, આખી બુક તમને મળશે. ઓકે, તો સીધી વાત છે આટલી મેથડ્સ નહીં જ હોય, બટ મેઇન મેથડ્સ આઈ વિલ કવર ઓવર હિયર. મટીરિયલ્સના ઓપ્શન છે તમારી જોડે. સોલિડ મટીરિયલ, સોલિડમાં કયા ટાઈપના સોલિડ, તો એક તો વાયર. ઓકે, વાયર ફોર્મમાં મટીરિયલ હોય, બીજું આવે પાવડર ફોર્મમાં મટીરિયલ હોય, અને બીજું ફોઇલ શીટ મેટલ જેને કહેવાય. ઓકે, વાયર ફોર્મમાં મટીરિયલ હોય તો એના માટેની મેથડ્સ કઈ છે, ફ્યુઝ લેયર મોડેલિંગ, FDM, બેલાસ્ટિક પાર્ટિકલ. ઓકે, પછી પાવડર ફોર્મમાં મટીરિયલ હશે, જો તમારે પાવડર યુઝ કરવો હોય ઓબ્જેક્ટ બનાવવા માટે તો 3D પ્રિન્ટિંગ, ધેટ ઇઝ અ વેલ નોન ટેકનિક. બીજું છે SLS, સિલેક્ટિવ લેઝર સિન્ટરિંગ, આ બી એક મેથડ છે, વેલ નોન મેથડ છે. ઓકે, જો તમારે શીટ મેટલ યુઝ કરવી હોય કે કોઈ ફોઇલ યુઝ કરવી હોય તો એના માટેની મેથડ છે લોમ ઓર લેમિનેટેડ ઓબ્જેક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ બી કહેવાય છે, લેયર લેમિનેટેડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કહેવાય છે. ઓકે, તો સોલિડ એક છે. પછી આવે લિક્વિડ. ઓકે, કે ભાઈ તમે લિક્વિડ રેઝિન યુઝ કરીને તમારે કોઈ પ્રોટોટાઇપ બનાવવું છે. ઓકે, તો એમાં કઈ રીતે થશે, તો જો તમે લિક્વિડને હીટ આપીને સોલિડિફાઈ કરશો તો એના માટે થર્મલ પોલિમરાઇઝેશન પ્રોસેસ છે. ઓકે, એને લેમ્પ થી તમે સોલિડિફાઈ કરશો. ઓકે, લેમ્પ આપણે જે ગોરો યુઝ કરીએ ને બલ્બ, એનાથી. તો ફોર ધેટ સોલિડ ગ્રાઉન્ડ ક્યોરિંગ મેથડ ઇઝ ધેર. ઓકે, પછી તમે લેઝર યુઝ કરો, લેઝર. ઓકે, હાઈ ફ્રીક્વન્સી લેઝર. ઓકે, ફોર ડિફરન્ટ વેવલેન્થ, હાયર વેવલેન્થમાં તમે જો કોઈ લેઝર યુઝ કરો સોલિડિફાઈ કરવામાં, તો એના માટે મેથડ છે સ્ટીરિયોલિથોગ્રાફી. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ મેથડ વોઝ ફાઉન્ડ ઇન આરપી, અને એના પરથી જ પેલું STL ફાઇલનું નામ પડ્યું. ઓકે, બીજી એક મેથડ છે હોલોગ્રાફી. ઓકે, જે બી લેઝર પર જ કામ કરે છે. પછી ગેસિયસ છે, જે બહુ ઓછું યુઝ થાય છે, કે ગેસમાંથી સોલિડમાં કન્વર્ટ કરવું, ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે. અને વચ્ચે એક પ્રોસેસ છે જેમાં આપણે પેસ્ટ યુઝ કરીએ છીએ. પેસ્ટ એટલે નહીં સોલિડ નહીં લિક્વિડ. ઓકે, કારણ કે સોલિડને સોલિડમાં કન્વર્ટ કરવું ઇઝી છે, લિક્વિડને સોલિડમાં કન્વર્ટ કરવું ઇટ ઇઝ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. તો એમાં પ્રોટોટાઇપ બનવામાં ટાઈમ ઘણો લાગશે, કારણ કે લિક્વિડને તમારે સોલિડિફાઈ કરવું પડે. એક લેયર જો લિક્વિડનું સોલિડિફાઈ નહીં થાય તો બીજું લેયર નહીં બને. ઓકે, તો એમાં ટાઈમ વધારે લાગે. ઓકે, તો લિક્વિડનો એક ઓપ્શન આ લોકોએ ફાઇન્ડ કર્યો, પેસ્ટ, નહીં લિક્વિડ નહીં સોલિડ. ઓકે, એનો મતલબ કે પેસ્ટ ફોર્મ, આપણે જે ટૂથપેસ્ટ યુઝ કરીએ છીએ ને એ ટાઈપનું. ઓકે, તો એને સોલિડિફાઈ કરવામાં તમને ટાઈમ ઘણો ઓછો લાગશે. ધેટ્સ વાય ધીસ મેથડ ઇઝ વેલ નોન, પોલિમરાઇઝેશન પ્રોસેસ. Okay, so these are the basic classifications of the additive manufacturing technology. Okay, apart from that, let us cover few of the technologies over here. Okay, થોડી ટેકનોલોજી જોઈ લઈએ આપણે, કઈ કઈ પ્રોસેસીસ છે. ઓકે, તો પહેલી પ્રોસેસ જોઈ લઈએ, જે પહેલી મેથડ ફાઇન્ડ થઈ, that is called stereolithography.
ओके स्टीरियोलिथोग्राफी शॉर्ट फॉर्म એને કહેવાય SLA ઓકે જે મેં તમને કહ્યું STL ફાઇલ ક્યાંથી આવ્યું તો ST અને L ઓકે આ ત્રણ લેટર એના લઈને STL ફાઇલ બની કારણ કે આમાં એ ફાઇલની જરૂર હતી અને એ પહેલી ફાઇલ ફાઇન્ડ થઈ હતી STL સ્ટીરિયોલિથોગ્રાફી માટે તો એના પરથી એ લોકોએ નામ આપી દીધું STL ફાઇલ ઓકે સો કયા પ્રિન્સિપલ પર વર્ક કરે છે આ મેથડ ઓકે સો સ્ટીરિયોલિથોગ્રાફી મેથડ that is using liquid material okay solid material use નથી કરતું આપણે liquid resin use કરીએ છીએ ઓકે ઘણા બધા વિડિયોઝ તમે જોતા હશો એપોક્સી રેઝિન ના ઓકે ફેસબુક ને ઇન્સ્ટા પર તમે ઘણા વિડિયોઝ જોયા હશે ઓકે સો લિક્વિડ ફોટોક્યોરેબલ લિક્વિડ રેઝિન આપણે યુઝ કરીએ છીએ જેને આપણે સોલિડિફાઈ કરીને પ્રોટોટાઇપ બનાવીશું ઓકે આઈ વિલ શો યુ વન વિડિયો ફોર ધેટ સો યુ વિલ ગેટ આઈડિયા ઓકે ફોટોક્યોરેબલ લિક્વિડ રેઝિન નો મતલબ છે એવું લિક્વિડ રેઝિન કે જે જ્યારે લેઝરના કોન્ટેક્ટમાં આવશે હાઈ ફ્રીક્વન્સી લેઝર યુવી લાઇટ જેને કહેવાય અલ્ટ્રાવાયોલેટ ત્યારે એ સોલિડ થઈ જશે એનો મતલબ કે લિક્વિડ રેઝિન જો તમે નોર્મલ ઘરમાં મૂકો તો સોલિડ ના થઈ જાય ઓકે કારણ કે એ હાઈ ફ્રીક્વન્સી યુવી લાઇટ્સના કોન્ટેક્ટમાં આવશે તો જ થશે એના માટે આપણે લેઝર જોઈએ ઓકે સો ધેટ ક્યોર્સનો મતલબ થાય સોલિડિફિકેશન સોલિડિફાય ઓકે લિક્વિડ ટુ સોલિડ એક્સપોઝ ટુ અ લેઝર બીમ ઓકે तो जो प्रोसेस થશે ફોટોપોલિમરાઇઝેશન પ્રોસેસ છે ઓકે which scan across the surface of the resin ઓકે આપણે જેટલો પોર્શન સોલિડ કરવાનો છે ઓકે એ જી કોડ ફાઇલમાંથી મશીનને મળી જશે ત્યાં લેઝર એ મૂકશે અને એ સોલિડિફાઈ ઓકે સો ધેટ ઇઝ લેયર બાય લેયર મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓકે સેકન્ડ વન ઇઝ the building is done layer by layer each layer being scanned by optical scanning system and controlled by elevation mechanism okay ટેબલ તમારું નીચે જશે એક લેયર થશે એટલે I will show you one video. Okay, you can see this schematic diagram of this stereolithography method. Okay, આખું ટેબલ તમે જુઓ લિક્વિડ રેઝિન થી ભરેલું છે અહીંયા એક લેઝર છે ઓકે અહીંયાથી તમારું લેઝર અહીંયા ફોકસ થશે ઓકે અહીંયા તમે જુઓ કે લેયર બાય લેયર મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે ઓકે અત્યારે આ લેયર બને છે ઉપરનું ઓકે તો એનું કોઓર્ડિનેટ્સ એની જોડે હશે ઓકે કે ભાઈ લેઝર ક્યાં ક્યાં એને ફોકસ કરવાનું છે કેટલા ટાઈમ સુધી કરવાનું છે તો એ સોલિડિફાઈ થશે જેવું એક લેયર બનશે એટલે તમારું ટેબલ એક લેયર થિકનેસ જેટલું નીચે જશે કેમ કારણ કે મારે બીજું લેયર બનાવવાનું છે ઓકે તો સીધી વાત છે કે એના પછીનું લેયર જો 0.2 mm થિકનેસનું હશે તો તમારું ટેબલ 0.2 mm જેટલું નીચે જશે ઓકે સો ટેબલ ઇઝ મૂવિંગ ઇન ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શન અબાઉટ ધ લેયર થિકનેસ ઓકે સો ધીસ ઇઝ સ્કીમેટિક ડાયાગ્રામ સો લેટ્સ સી વન વિડિયો ફોર ધેટ. You can see this table is filled with the epoxy resin. Blue one, that is the laser. You can see that they are making that 3D model. Okay, this is the slicing of the model they have done using any of the slicing software. This is my table. Okay, that is the first layer of the resin that we have sprayed. Okay, machine ને ખબર છે ક્યાં લેઝર ઇમ્પાર્ટ કરવાનું છે જેટલો પોર્શન સોલિડિફાઈ કરવાનો છે એ લેયરમાં ત્યાં જ થશે. You can see this. Okay, this is how laser impart. Okay, they are making one rotor currently. This is how they control the movement of the laser. Okay, once the first layer is done, okay, you can see this how that laser is solidified, your resin. Okay, then after you have to spray another layer of the resin. You can see this. Your table is moving in downward direction about each layer thickness. Okay, so it's layer by layer manufacturing from bottom to top. That's why I have told you no tools are required. Okay, you can see this. You can see this your rotor, white color, that is rotor. Okay, but some of the surfaces are overhanging. Okay, a surface અધર છે. Okay, તો સીધી વાત છે કે એને સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર બનાવવું પડશે.
તો એ સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર બી નીચેથી જ બનાવશે, એવું નહીં થાય કે પછી રહી ગયું ને એ નીચે આવે. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. એક લેયરમાં રોટરનો જેટલો પોર્શન હશે અને સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચરનો જેટલો પોર્શન હશે એ પહેલેથી જ બનાવશે. એક લેયર કમ્પ્લીટ થયું એટલે બધું જ કમ્પ્લીટ. ઓકે, તો સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર એને ખબર છે કે ઉપરનો પાર્ટ કેવો છે, અદ્ધર છે, હવામાં તરતો છે. ઓકે, તો એનો મતલબ કે જો સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર નહીં બનાવે ને તો એ તૂટી જશે, કે ડેમેજ થઈ જશે. તો એને નીચેથી સપોર્ટ જોઈશે, તો એની રીતે સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર બનાવશે. ઓકે, સો યુ કેન સી ધેટ વ્હાઇટ જે જારી જેવું દેખાય છે ને એ સપોર્ટ છે. ઓકે, એટલે જ કહું છું કે પોસ્ટ પ્રોસેસિંગમાં આપણે સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર રિમૂવ કરવું પડે. ઓકે, so you can see this, એ તમારે રિમૂવ કરવું પડશે. you can see this, they are detaching from the table થી હવે રિમૂવ કરશે એ લોકો. ઓકે, હવે પોસ્ટ પ્રોસેસિંગ ચાલુ થયું. ઓકે, ફિનિશિંગ એન્ડ ઓલ ધેટ થિંગ. ઓકે, ઓવનમાં મૂક્યું ગરમ કરવા માટે. ઓકે, તો જેટલું લિક્વિડ હશે એ સોલિડ નહીં થયું તો એ ત્યાં સોલિડ થઈ જશે. પેઇન્ટિંગ થાય છે. ઓકે, ફોર એપિરિયન્સ. ઓકે, કારણ કે પ્રોટોટાઇપ છે, દેખાવમાં સારું લાગવું જોઈએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ સ્ટીરિયોલિથોગ્રાફી. Okay, so what are the applications of this stereolithography model that for conceptualization, packaging, presentation? Okay, તમારે પ્રેઝન્ટ કરવો હોય કે ભાઈ મારે કંઈક આવું બનાવવું છે. Okay, so you can go for this. Prototypes for design, analysis, verifications and functional testing. Okay, sometime તમારે કોઈ મટીરિયલ તમે નવું ફાઇન્ડ કર્યું હોય, એલોય મટીરિયલ, તમે એનાથી એની સ્ટ્રેન્થ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો બી તમે આરપી માં જઈ શકો છો. ઓકે, ફોર મેકિંગ ધ ટેસ્ટિંગ કમ્પોનન્ટ, યુટીએમ મશીન પર જે તમારે yield સ્ટ્રેન્થ ને બધું ફાઇન્ડ કરવું હોય, that is also possible. ઓકે, પાર્ટ્સ ફોર પ્રોટોટાઇપ ટૂલિંગ. ઓકે, ટૂલ બનાવવા માટે કંઈક પ્રોટોટાઇપ તમારે બનાવવું હોય, how it works. ઓકે, ફોર લો વોલ્યુમ પ્રોડક્શન ટૂલિંગ. ઓકે, માસ પ્રોડક્શન નહીં, લો વોલ્યુમ પ્રોડક્શન ટૂલિંગ માટે યુ કેન ગો ફોર ધીસ, બીકોઝ લિક્વિડ છે એટલા માટે લો અહીંયા લખ્યું છે, કારણ કે લિક્વિડ ટુ સોલિડ થવામાં ટાઈમ લાગશે. ઓકે, તો માસ પ્રોડક્શનમાં જો હાયર વોલ્યુમમાં જશો ઇટ્સ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. ઓકે, પેટર્ન્સ ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગ, સેન્ડ કાસ્ટિંગ ને મોલ્ડિંગ. ઓકે, તો જનરલી આપણે જે પેટર્ન યુઝ કરીએ છીએ ને કાસ્ટિંગમાં, એના માટે એ પેટર્ન આપણે આમાંથી જ બનાવવી ઈઝી પડે. ઓકે, એટલા માટે અહીંયા લખ્યું છે પેટર્ન. કાસ્ટિંગ માટેની જેટલી પેટર્ન છે, ઓકે, મોલ્ડ બનાવવા માટે યુ કેન ગો ફોર ધીસ. ઓકે, tools for fixture tooling, design and production tooling, you can go for this. Okay, this is all about stereolithography. Okay, if you have any question you can ask in between also. Okay, and Yes, sir. next one is fuse deposition modeling, that is called FDM. Okay, I am not covering all the methods but few of the methods, so you will get some idea that how it works actually. Okay, fuse deposition modeling in which we are using the solid material. Okay, પેલું લિક્વિડ હતું, હવે આમાં સોલિડ મટીરિયલ યુઝ થાય છે. સોલિડમાં કયા કયા ફેઝમાં મટીરિયલ હોય? એક તો વાયર હોય, બીજું પાવડર હોય અને બીજું મેટલ શીટ ઓર ફોઇલ હોય. ઓકે, તો એફડીએમ માં આપણે મટીરિયલ જે યુઝ કરીશું ને that is in the form of wire. ઓકે, આઈ થિંક તમે જો સબમર્જ આર્ક વેલ્ડિંગ જો મશીન જોયું હશે તો એમાં સ્પૂલ હશે જેમાં ઇલેક્ટ્રોડ વાઉન્ડ કરેલો હશે. સેમ વસ્તુ છે આમાં, આપણું મટીરિયલનો મટીરિયલ વાઉન્ડ કરેલો હશે, એનો કોઈક ડાયામીટર હશે 1 mm 2 mm. ઓકે, જે અલગ અલગ ડાયામીટરમાં અવેલેબલ હશે ફોર ડિફરન્ટ મશીન્સ. ઓકે, સો વોટ ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ FDM? ઓકે, સો ફોર FDM that is based on surface chemistry. કેમ? કારણ કે આમાં બી લેયર બાય લેયર બનશે. ઓકે, બધી આરપી ટેકનિકમાં ફિક્સ છે. ઓકે, સો સોલિડ હશે તો એને ડાયરેક્ટ તો એ સોલિડ મટીરિયલ તમારું ચોટશે નહીં ટેબલ પર, તો એને તમારે થોડું મેલ્ટ કરવું પડે. શું કરવું પડે? મેલ્ટ કરવું પડે. પછી એ ચોટશે અને પછી એ સોલિડિફાઈ થશે એની જાતે, જેવું વેલ્ડિંગમાં થાય છે. ઓકે, વેલ્ડિંગમાં જે પ્રિન્સિપલ છે કે તમે એને મેલ્ટ કરો છો અને પછી સોલિડિફાઈ થઈ જાય છે, આમાં બી સેમ વસ્તુ છે કે આને થોડું મેલ્ટ કરો છો, જ્યાં જ્યાં તમારે મટીરિયલ ડિપોઝિટ કરવાનું છે ત્યાં મેલ્ટ કરો, એ સ્ટિક થઈ જશે, થોડો ટાઈમ આપો, ચોટી જશે. ઓકે, સો સરફેસ કેમિસ્ટ્રી, થર્મલ એનર્જી કારણ કે હીટ જોઈશે, and layer manufacturing technology because we are manufacturing layer by layer. Okay, so material in filament form is melted in a special design head જેને નોઝલ કહેવાય. એ નોઝલ ગરમ હશે, એમાંથી મટીરિયલ પાસ થશે અને
થોડું સેમી પેસ્ટી ઝોન જેને કહેવાય સેમી સોલિડ ઝોન. ઓકે, તમે ફોર એક્ઝામ્પલ એક વાયર લઈ લો અને એને થોડું ગરમ કરો ગેસ પર તો કેવું એકદમ પેસ્ટી ઝોનમાં આવી જાય. સેમ અહીંયા બી આ જ વસ્તુ થશે. ઓકે, વિચ એક્સટ્રુડેડ on the model. Okay, એના પર સ્ટિક થઈ જશે. Okay, it is as it is extruded, it is cooled and thus solidified to form the model. Okay, so liquid કરતા આમાં ટાઈમ ઓછો લાગશે. Okay, that's why generally લોકો જે મશીન પરચેસ કરે છે FDM જ હોય છે. We have currently purchased machine based on this technology only, that is FDM. Okay, you can see this the schematic diagram. Okay, we have two nozzles over here. અહીંયા બે nozzle છે. Okay, for two different material, બે અલગ-અલગ કલરના મટીરીયલ છે. જનરલી શું હોય છે કે એક nozzle અહીંયા nozzle નો enlarge view આપ્યો છે. Okay, આ heated nozzle હોય. Okay, for example different materials are available. For example PLA is available. Okay, ABS material is available. Okay, we are working on both the material currently. Okay, so PLA મટીરીયલ હોય તો એનું જે પેસ્ટ ફોર્મમાં આવવા માટેનું ટેમ્પરેચર છે 210 ડિગ્રી. તો મારે નોઝલનું ટેમ્પરેચર કેટલું રાખવું પડશે 210. તો થ્રુ આઉટ ધ પ્રોસેસ એ નોઝલ 210 ડિગ્રી પર રહેશે ગરમ. ઓકે, સેન્સર્સ આર અવેલેબલ. જો એ ટેમ્પરેચર ડાઉન જશે મેન્યુફેક્ચરિંગ તમારો અટકી જશે. ABS હોય તો 250 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે. એવું દરેક મટીરીયલનું અલગ અલગ ટેમ્પરેચર છે. ઓકે, સેમ વે સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર માટે અલગથી નોઝલ છે. ઓકે, તો એનું બી ટેમ્પરેચર હશે જે બી મટીરીયલ હશે. ઓકે, સો અગેન પ્રિન્સિપલ વિલ રિમેન સેમ. આમાં બી સેમ વસ્તુ છે. તમારું ટેબલ once the layer is finished, it is lower down by one layer thickness. ઓકે, એક લેયર બનશે એટલે ટેબલ તમારું નીચે આવશે જ. દરેક RP ટેકનિકમાં લગભગ આ સિમિલર છે. ઓકે, સો લેટ અસ see one video so you will get one idea. Sir, presentation is visible? Hello? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, Okay, sir. so I am playing the video for FDM. Just go through it. In between, I am explaining that video also. Okay, again, it's a small video of 2 and 3 minutes. Okay, so you can see the machines for FDM. Okay. Okay, how this nozzle is moving in X and Y direction. Okay, 3 direction તમારે generally control કરવાની હોય છે because you are making the 3-dimensional object. Okay, so XY direction nozzle manage કરશે અને Z direction તમારે table થી manage કરવાની છે. Okay, આ component બનાવે છે એ લોકો. You can see this. Okay, hello? This is your hello. Sir, the video isn't visible. Sir, सिर्फ वो फोटो आ रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा सर को. Video नहीं दिख रहा है? नहीं सर. Yes. Just a minute. सिर्फ वो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का जो डायग्राम है ना सर FDM का, बस वही दिख रहा है सर. Okay, वही दिख रहा है. Just a minute. Yes, sir. Okay, can you see the presentation? Yes, sir. Presentation is visible. Okay, now can you see the video? Yes, sir. Now I can see the video. Okay, good. Okay, so you can see this. Yeah, you can see this. X and Y direction we can control with the nozzle. That in X and Y coordinates, nozzle can manage. And in Z direction, we need to move table lowered by layer thickness, so we can achieve the height using table. You can see that 2 spools are available. Okay, material roll jane kehvay. Okay, wound karelu hase spool ma. 2 nozzles are there. That is heated nozzle. Okay, you can see this. White material, that is for support structure, they have used in this video, and black is for our main component. Okay, so that both the materials that you have passed through that nozzle માંથી pass કરવાનું છે. You can see this. પહેલું support structure છે, બીજું build material છે. Okay,
You can see this. Material તમારું નોઝલ માંથી બહાર આવશે, કેવું હશે? પેસ્ટ ફોર્મમાં હશે, એ ચોટી હશે સીધું. ઓકે, બ્લેક છે તમારું મેઇન કમ્પોનન્ટ છે, વ્હાઇટ છે સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર છે. હવે જુઓ તમે, ઓકે, જેટલું વ્હાઇટ દેખાય છે તમારું સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર છે. અગેન આપણે એક રોટર બનાવીએ છીએ. ઓકે, તો ઓવરહેંગિંગ માટે સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર જોઈશે, એ એને પહેલેથી જ બનાવ્યું છે, જે લાસ્ટમાં રિમૂવ કરવું પડશે. યુ કેન સી ધીસ હાઉ ઇટ વર્ક્સ. ટેબલ ઇઝ મૂવિંગ ઇન ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શન. Okay, once it's finished, you have to remove from the machine. Okay, you have to detach from the table. See how they are removing the support structure. Okay, a black તમારું મેઇન છે. ઓકે, તો હવે પોસ્ટ પ્રોસેસિંગ કરે છે, એને ફિનિશિંગ થોડું કરશે. ઓકે, થોડું એને સેન્ડ પેપરથી એને થોડું ફિનિશિંગ આપશે. ઓકે, you can see this few of the models they have made. Okay, લેયર થિકનેસ જેટલી નાની રાખશો ને, તમને આઈડિયા નહીં આવે કે લેયર થિકનેસ છે, લેયર બાય લેયર બન્યું છે. જો વધારે રાખશો તો આઈડિયા આવશે. ઓકે, so this is all for FDM. Okay, different applications for FDM also, that for conceptualization, presentation, design analysis, functional testing, patterns, master for the tooling. Okay, master pattern તમારે બનાવ્યું. કાસ્ટિંગમાં મેજોરિટીલી યુઝ થાય છે, કારણ કે કાસ્ટિંગમાં તમારે જે પેટર્ન બનાવ્યું હોય ને, કારણ કે કાસ્ટિંગ કેવી મેથડ છે, સબટ્રેક્ટિંગ ના કહેવાય એને, કાસ્ટિંગની મેથડને. ઓકે, અગેન કાસ્ટિંગમાં કોમ્પ્લેક્સ વસ્તુ આપણે કાસ્ટિંગથી બનાવીએ છીએ કરન્ટલી. ઓકે, તો કાસ્ટિંગમાં આપણે પેટર્ન બનાવવી પડે મોલ્ડ ક્રિએટ કરવા માટે. ઓકે, તો જો કાસ્ટિંગ જ કોમ્પ્લિકેટેડ હોય તો એની પહેલી પેટર્ન બનાવવી બી કોમ્પ્લિકેટેડ હોય, તો એ વસ્તુ આપણે આરપીથી બનાવીએ છીએ. Okay, so next video that I will show you for from our college. Okay, we have purchased one machine that is FDM, and you can see this. Okay, I have captured this video when we have made one component for one of the student project. Okay, 7મા સેમિસ્ટરમાં સ્ટુડન્ટ્સનો સોરી 8મા સેમિસ્ટર. ઓકે, હવે પાસ આઉટ થઈ ગયા છે. ઓકે, એમનો એક કમ્પોનન્ટ હતો પ્રોજેક્ટ માટેનો. We are manufacturing that. You can see that 2 nozzles. Okay, આપણી જોડે બી 2 nozzle છે. Okay, you can see that wire comes from the nozzle. Okay, આખું મશીન ધીમે ધીમે બતાવીશ તમને. Okay, this is how the nozzle is tracing each and every coordinate given by the machine. Okay, nozzle જ્યાં જશે ત્યાં મટીરિયલ ડિપોઝિટ થશે. સિમ્પલ. Okay, this is the wire material. Okay, PLA material is polylactic acid. Okay, you can see that the spool that is outside of the machine, that is kept outside of the machine. Okay, you can see this machine, that is Pratham make. Okay, that is the working table. You can see that on which the component is supposed to manufacture. Okay, that's one touch panel is there. Okay, from which we can operate the machine. Okay, touch panel આપેલી છે. અહીંયા તમે જુઓ ને તો 1% થયું છે, નીચે તમે જોશો તો એ 100% થાય એટલે પૂરું. 10 મિનિટ થઈ છે. ઉપર તમે 2 નોઝલ આપી છે, તમે જુઓ. ઓકે, નોઝલનું ટેમ્પરેચર કેટલું છે? 210 ડિગ્રી થવું જોઈએ. અત્યારે છે કેટલું? 209 ડિગ્રી. ઓકે, 210 થી જો ઓછું ઘણું થઈ જશે તો મશીન બંધ થઈ જશે, બીકોઝ મટીરિયલ તમારું પેસ્ટ ફોર્મમાં નહીં આવે. ઓકે, નીચે હીટ બેડ છે જ્યાં મટીરિયલ તમારું સ્ટીક થાય છે, એનું બી ટેમ્પરેચર મેટર કરે છે. ઓકે, જો એ ઠંડુ હશે તો મટીરિયલ નહીં ચોટે. તો એ 60 ડિગ્રી છે, એ બી કન્ટિન્યુઅસલી આપણે મેનેજ કરીએ છીએ. ઝેડ ડાયરેક્શનમાં ટેબલ કેટલું નીચે ગયું છે અત્યાર સુધી એ બી મારી જોડે છે 0.2 mm. ઓકે, મીન્સ પહેલું લેયર જ બનતું હતું, મેં 0.2 mm થિકનેસ આપી હતી. ઓકે, સો અહીંયાથી આપણે એના પેરામીટર્સ મોનિટર કરવાના છે કન્ટિન્યુઅસલી. ઓકે, પોઝ કરવું હોય તો બી થશે, સ્ટોપ કરવું હોય તો બી થશે ઇન બિટવીન. Okay, I will show another video થોડા ટાઈમ પછીનો છે. I think 50% થઈ ગયો હતો કમ્પોનન્ટ. પછી એક વિડિયો મેં કેપ્ચર કર્યો હતો. You can see this. Half of the component that has been completed. Okay, હવે કેવું છે, અહીંયા આગળ પાઇપ જેવું છે, તો પાઇપમાં અદ્ધર હશે વચ્ચેનું, તો ત્યાં સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર એને ઓલરેડી બનાવ્યા છે. તમે દેખાય તો ક્લિયરલી, it is clearly visible that hollow pipe is there. Okay, તો એ અદ્ધર નહીં રહે. Okay, so
machine has already made the support structure for that. Then later on અમે કાઢી નાખ્યા હતા. Okay, you can see this. Okay, વચ્ચે જેટલી જારી જેવું દેખાય છે ને એનો મતલબ શું છે, ઉપરથી એ સરફેસ ક્લોઝ કરી દેશે પણ વચ્ચે જારી જેવું જ રહેશે. કેમ? કારણ કે મેં 15% ઇન્ફિલ આપી હતી. 15% નો મતલબ શું છે? 100% ઇન્ફિલ નો મતલબ કે પરફેક્ટલી સોલિડ થશે, આવી જારી દેખાશે જ નહીં, નજીક નજીક આવશે. એને કહેવાય 100% ઇન્ફિલ. એનાથી શું થશે? તમારો કમ્પોનન્ટ હેવી થશે અને એની સ્ટ્રેન્થ વધારે મળશે. પણ આપણે તો પ્રોટોટાઇપ બનાવતા હતા તો મેં ખાલી ઇન્ફિલ 15% રાખ્યું છે. એનાથી આવી કેવી જારી જેવી હનીકોમ્બ સ્ટ્રક્ચર, રેક્ટિલિનિયર સ્ટ્રક્ચર, એ ટાઈપના સ્ટ્રક્ચર બનશે. ઓકે, તમને બહારથી ખબર નહીં પડે કે ભાઈ અંદર પોલું છે, હોલો છે. ઓકે, જો 54% પતી ગયું છે ઓલરેડી. ઓકે, યુ કેન સી ધીસ. Okay, so this is all about the main two methods that people are using currently. Okay, ઘણી બધી methods છે. Within 1 hour, I cannot cover all the methods because this is itself a subject. Okay, now you can see this 3D printing facilities in our college, that Pratham, and one scanner that we have purchased that cost around 6 lakh. ઓકે, જે રિવર્સ એન્જિનિયરિંગમાં તમે યુઝ કરી શકો છો આ સ્કેનરનો. ઓકે, સ્કેનરનો જનરલી યુઝ એ છે કે હું તમને એક વસ્તુ કહું કે લોથલમાં ખોદકામમાં કોઈ કમ્પોનન્ટ તમને મળ્યો. ઓકે, હવે એ જ વસ્તુ મારે બનાવવું છે અને મ્યુઝિયમમાં મૂકવું છે. શું કરશો? તૂટી ગયેલું છે તો મારે એને ફિક્સ કરવું પડે. ઓકે, તો હવે એની 3D ફાઇલ કઈ રીતે બનાવવાની? કારણ કે એ તો કોમ્પ્લિકેટેડ હોય. દેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઓકે, તો એ 3D ફાઇલ કઈ રીતે બનાવવાની? તો એના માટે આ સ્કેનર છે. આ સ્કેનર શું કરશે? તમારા ઓબ્જેક્ટને સ્કેન કરશે અને તમને 3D ફાઇલ આપી દેશે ડાયરેક્ટલી. ઓકે, ઓર STL ફાઇલ ડાયરેક્ટલી આપશે. જે તમે મશીનને આપો એ બનાવીને આપશે. મેઇનલી આ સ્કેનર્સ જનરલી મેડિકલમાં ઘણા યુઝ થાય છે. તેના માટે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારું એકાદ હાડકું તૂટી ગયું. ઓકે, તમારું ની જોઈન્ટ તૂટી ગયો. ઓકે, હવે ની જોઈન્ટમાં શું હોય? પર્સન ટુ પર્સન ની જોઈન્ટ અલગ અલગ હોય. તો ની જોઈન્ટ તમે માપી શકો ખરા કે ભાઈ કેટલું અપ એન્ડ ડાઉન છે? ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. ઓકે, ઇટ્સ ગોડ ગિફ્ટેડ થિંગ. ઓકે, તો એ તમે તમારી રીતે ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરીને બનાવો તો એક્યુરેટ ના જ બને, કારણ કે એના મેઝરમેન્ટ લેવા જ પોસિબલ નથી, કારણ કે એ અપ એન્ડ ડાઉન ઘણા બધા હોય છે એમાં. તો એ તમારે સ્કેન કરવું પડે તો તમને એ 3D ફાઇલ આપશે. 3D ફાઇલ આપશે, મશીનને આપો, એ તમને બનાવીને આપશે. તો આપણે જે હ્યુમન ઓર્ગન ઇમ્પ્લાન્ટ કરીએ છીએ ને, ફોર એક્ઝામ્પલ ડેન્ટિસ્ટ લોકો ટીથમાં યુઝ કરે, તો સેમ વસ્તુ આરપી ટેકનોલોજી ને 3D સ્કેનર, ઓકે, બંને બધા યુઝ કરે છે. Okay, we have made certain components. You can see that this is Saraswati Ma Murti we have manufactured. So why we have manufactured that? Because we need to check the complexity that machine can manufacture. Okay, bearings આપણે બનાવી હતી. ઓકે, બેરિંગ તમારે બનાવવી હોય તો શું હોય? અંદર બોલ બેરિંગ છે, તો બોલ્સ હોય, ઇનર રેસ હોય, આઉટર રેસ હોય. ઇટ્સ એસેમ્બલ પ્રોડક્ટ. ઓકે, પણ 3D પ્રિન્ટરમાં એ એક જ ટ્રાયલમાં બનશે. there is no need to go for assembly for that. ખ્યાલ આવે છે? એસેમ્બલી કરવાની જરૂરત નથી, એ સિંગલ ટ્રાયમાં બનશે. ઓકે, આ એક હાડકું અમે બનાવ્યું હતું, બોન. ઓકે, પછી આપણી એપિસાયક્લિક ગિયર ટ્રેન બનાવી હતી. ઓકે, રોટર બનાવ્યું હતું. ઓકે, તો સર્ટેન કમ્પોનન્ટ્સ વી હેવ મેન્યુફેક્ચર્ડ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ગિયર ટ્રેન, એપિસાયક્લિક ગિયર ટ્રેન. ઓકે, okay, you can see this certain products that we have manufactured. This is બોન. તો બોન તમારે મેન્યુફેક્ચર કરવું, ઓકે, તો પહેલા તો એના ડાયમેન્શન તમને મળે જ નહીં. ઓકે, યુ કેન સી ધીસ બેરિંગ. ઓકે, આ બેરિંગ સિંગલ ટ્રાયલમાં બનાવી છે. ઓકે, એમાં કોઈ એસેમ્બલી કરવામાં નથી આવી. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ સરસ્વતી મા મૂર્તિ ધેટ વી હેવ મેન્યુફેક્ચર્ડ. ઓકે, તમને સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર દેખાતા હશે અહીંયા. જો આ જેટલું છે ને, ધેટ ઇઝ ઓલ સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર. ધેટ ઇઝ ઓલ સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર. Okay, so these are all about 3D printing. Now ek topic baki hai, post processing. Okay, few of the slides are remaining. Okay, so for post processing for the AM parts, okay, so post processing કેમ કરવું પડે છે? સપોર્ટ મટીરિયલ રિમૂવલ, જે સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર છે ઓવરહેંગિંગ પાર્ટ્સ માટે, we need to remove that. સરફેસ ટેક્સચર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. ઓકે, થોડું તમારે સરફેસ ફિનિશ લાવવા માટે તમારે એને કાચ પેપર, એમરી પેપરથી ઘસવું પડશે. Okay, many of the operations that you need to follow.
એક્યુરેસી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે બી તમારે થોડા ઓપરેશન્સ કરવા પડશે. એસ્થેટિક, દેખાવમાં સારું લાગે, યુ કેન ગો ફોર કોટિંગ એન્ડ ઓલ ધેટ થિંગ્સ. પ્રિપરેશન ફોર ધ યુઝ ઓફ પેટર્ન, પ્રોપર્ટી એનહેન્સમેન્ટ યુઝિંગ નોન થર્મલ ટેકનિક. ઓકે, કે ભાઈ થર્મલ જેમાં હીટ એનર્જીનો યુઝ ના થાય. ઓકે, એ રીતે તમારે એને પ્રોપર્ટી એનહેન્સમેન્ટ કરવું હોય તો બી પોસિબલ છે. ઓકે, થર્મલ એનર્જીનો યુઝ કરીને બી પોસિબલ છે. Okay, so support structure removal, I have already shown you. This is how we are removing the support structure. Okay, આ powder material છે. Okay, so powder material માંથી આપણે object બહાર કાઢીશું. Okay, so powder material itself we can use as a support structure. Okay, you can see this support structure. Okay, આ white જે ઉપરનું દેખાય છે ને એ આપણો actual component છે, પણ એ થોડી height પર છે. તો આ નીચેનો જે black છે એ support structure, તો એ મારે remove કરવો પડે. ઓકે, અહીંયા આ કમ્પોનન્ટમાં જો ઓકે પ્લાયર થી આ સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર આપણે રિમૂવ કરીએ છીએ કેમ કે બધું ઓવરહેંગિંગ છે. પછી અહીંયા જો આ સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર રિમૂવ કરીએ છીએ આપણે. ઓકે, સો વી નીડ ટુ રિમૂવ ધ સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર. ધેર ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ પોસ્ટ પ્રોસેસિંગ. સમટાઈમ સરફેસ ટેક્સચરમાં તમને આવી રીતે સ્ટેરકેસ ઇફેક્ટ મળે છે, જે તમને મેં પહેલા જ કહ્યું. તો લેયર થિકનેસ તમારે ઘણા ઓછા રાખવા પડશે. ઓકે, અનધર થિંગ that you will get what, okay, infill pattern. Okay, તમે 100% solid કરશો તો તમને આવું કંઈક મળશે. ઓકે, તમારે એવું છે કે ભાઈ મારે મટીરિયલ બહુ યુઝ નથી કરવું, મારે ખાલી જોવા માટે જ બનાવવું છે, તો યુ કેન ગો ફોર ધીસ ઇનફિલ પેટર્ન. ઓકે, અલગ અલગ સ્ટ્રેન્થ આપશે. ઓકે, આપણે જે વિડીયોમાં જોયું ઓકે એ હનીકોમ હતું, આપણે રેક્ટિલિનિયર બી યુઝ કરીએ છીએ. આ હનીકોમ છે. ઓકે, મધમાખીના પૂડા જેવું. ઓકે, ધીસ ઇઝ હનીકોમ. ઓકે, જેટલી ઇન્ફિલ એટલે મટીરિયલ કેટલું યુઝ કરીએ છીએ કમ્પોનન્ટ બનાવવા, જેટલું વધારે યુઝ કરશો એટલું ડેન્સ પ્રોડક્ટ બનશે, સ્ટ્રેન્થ એની વધારે મળશે. ઓકે, સરફેસ ટેક્સચર માટે બી આપણે તમે એને પેઇન્ટ કરી શકો, કોટિંગ કરી શકો. ઓકે, અમુક જગ્યાએ કાણા પડી ગયા હોય એ તમારે પૂરવા પડે. ઓકે, સો યુ નીડ ટુ સીલ ધેટ પોરોસિટી. ઓકે, સો યુ હેવ ટુ ગો ફોર ધેટ. ઓકે, એક્યુરેસી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ માટે તમારે જેવું કાસ્ટિંગમાં તમે રાખો છો એલાઉન્સીસ, આમાં બી રાખવા પડશે. અમુક કેસમાં તમે કયું મટીરિયલ યુઝ કરો છો એના પર ડિપેન્ડ છે, કારણ કે અમુક વાર તમારે સરફેસ ફિનિશ કરવું હોય તો તમારો કમ્પોનન્ટ થોડો નાનો થઈ જશે. ઓકે, સો યુ હેવ ટુ ટેક ધેટ પ્રિકોશન્સ. ઓકે, યુ કેન સી ધીસ પોસ્ટ પ્રોસેસિંગ ફોર એસ્થેટિક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ. આ કમ્પોનન્ટ છે. ઓકે, આવું કોકને બતાવીએ તો કેવું લાગે, પ્લાસ્ટિક છે. ઓકે, સો એના પર કોટિંગ કર્યું આપણે, ક્રોમ પ્લેટિંગ. ઓકે, સો લુક વાઇઝ આપણે થોડું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરીએ. ઓકે, અમુક વાર કલર બી મારવો પડે. ઓકે, સ્પ્રે કલર છે, પેઇન્ટ કલર છે. ઓકે, સો ફોર એસ્થેટિક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ you can go for that. Okay, so what are the advantages of AM? Elimination of the design constraint. Okay, કેમ તાજમહેલ બનાવો છે, કોમ્પ્લેક્સ વસ્તુ છે, નહીં બને તો ડિઝાઇનમાં ચેન્જ કરો કે બને, એવું આમાં કશું જ નથી. જે ડિઝાઇન છે બનાવો, બની જશે, સિમ્પલ. Okay, because complexity is not an issue in this case. Allow parts to be produced with complex geometry with no additional cost related to complexity. Okay, કન્વેન્શનલમાં કેવું હોય ખબર, સીએનસી ને એમાં કોમ્પ્લેક્સ છે રૂપિયા વધારે થશે, સિમ્પલ છે ઓછા થશે. કોમ્પ્લેક્સિટી લેવલ વધે એમ એની કોસ્ટ વધે. આમાં એવું નથી કે ભાઈ કોમ્પ્લેક્સ છે એટલે વધારે રૂપિયા થાય. નો. બિલ્ડ સ્પીડ, રિડક્શન ઓફ લીડ ટાઈમ. રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગ છે, સીધી વાત છે. રેપિડ શબ્દ યુઝ થયો છે તો ટાઈમ ઓછો લાગે છે. ફ્લેક્સિબિલિટી ઇન ડિઝાઇન, મેં તમને પહેલા જ કહ્યું કોમ્પ્લેક્સિટી ઇશ્યુ છે જ નહીં. ડિઝાઇન એન્જિનિયર માટે ફ્લેક્સિબિલિટી છે, તમે જે બનાવો એ બનશે. નો એક્સપેન્સિવ ટૂલિંગ રિક્વાયરમેન્ટ્સ. સીએનસીમાં તમે જુઓ, ટરેટ લીટમાં જુઓ, તમારે 8-9 ટૂલ તમારે ગોઠવવા પડે, ફિટ કરવા પડે. ઓકે, ટૂલમાં બી પાછું શું હોય, લેથમાં એક ટૂલ કાઢો, ફિટ કરો. ઓકે, ટાઈમ વધારે લાગે. ઓકે, ઓવરઓલ પ્રોડક્શન ટાઈમ વધી જાય. આમાં કોઈ ટૂલ યુઝ થતું જ નથી. ઓકે, સો નો એક્સપેન્સિવ ટૂલિંગ રિક્વાયરમેન્ટ. પોસ્ટ પ્રોસેસિંગમાં અમુક ક્લાયર ને બધું જોઈએ, પણ એ ટૂલનો મતલબ છે શેપ આપવા માટે જે ટૂલ યુઝ કરીએ, એવું કશું યુઝ નથી થતું આમાં. ડાયમેન્શનલ એક્યુરેસી ઘણા અંશે સારી મળે છે. સ્ટીલ વી આર વર્કિંગ ઓન ધેટ. ઓકે, people are working on that to get the better dimensional accuracy with compared to CNC. Wide range of materials are available: polymers, metals, ceramic. Okay, metals માં બી થાય છે, powder metals use કરો, laser થી એનો solidify કરો. We can manufacture. Okay, well suited to the manufacture of high value replacement and repair parts. Green manufacturing, clean, minimum waste. Minimum waste થાય છે, જેટલો સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર છે એટલો જ વેસ્ટ થાય છે.
ઓકે, કોઈ પોલ્યુશન નથી, ક્લીન ટેકનોલોજી છે. લિમિટેશન્સ છે ઘણી એવી, એક્યુરેસી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થોડી લિમિટેશન્સ છે. ટોલરન્સીસ વી કેન નોટ અચીવ અપ ટુ ધ માર્ક ઓફ ધ સીએનસી. સીએનસીમાં જે ટોલરન્સીસ અચીવ થાય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 0.002, that is possible in CNC. Okay, તમે પછી કહો કે ભાઈ આરપી માં 0.002 નો ટોલરન્સ, ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. Okay, because see many of the parameters that we need to deal with this RP. Okay, સ્ટીરિયોલિથોગ્રાફી છે તો એમાં શું છે, લિક્વિડ ટુ સોલિડ કન્વર્ટ કરવાનું, તો હીટ એનર્જી આવી. ઓકે, તો તમને ખબર છે કે હીટ એનર્જી આવે એટલે પોસિબલ છે કે ડાયમેન્શનલ એક્યુરેસી એટલી નહીં મળે. ઓકે, સો that is one of the drawback of this RP. ફિનિશિંગ એટલું સારું નથી મળતું કારણ કે લેયર બાય લેયર મેન્યુફેક્ચરિંગ છે. અમુક વાર લેયર આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જશે કે ભાઈ આ પહેલું લેયર છે, આ બીજું લેયર છે. યુ કેન ઇઝીલી કાઉન્ટ ધેટ લેયર ઓલ્સો. ઓકે, સો નેકેડ આઈથી તમે લેયર કાઉન્ટ કરી શકો તો ફિનિશિંગ બટ ઓબ્વિયસ થોડું પુઅર મળશે. ઓકે, બટ ઓબ્વિયસ એમાં બી લેયર થિકનેસ ઓછી કરો તો કામ ચાલી જાય છે, વાંધો નથી આવતો. સેકન્ડરી ઓપરેશન્સ ઘણીવાર કરવા પડે છે. મેં તમને જે કહ્યું ને કે ભાઈ એક સરસ્વતી માની મૂર્તિ અમે બનાવી હતી. ઓકે, આમાં એક લખ્યું છે સેકન્ડરી ઓપરેશન, સપોઝ સ્ટ્રક્ચર રિમૂવલ, એ બધું જે છે. ઓકે, તો સરસ્વતી માની જે મૂર્તિ બનાવી હતી ને, આઈ વિલ શો યુ ધેટ વન. અહીંયા જે સપોઝ સ્ટ્રક્ચર જો કેટલા બધા છે. ઓકે, આગળ પાછળ બધે સપોઝ સ્ટ્રક્ચર છે. હવે એ રિમૂવ કરવા તમારો કમ્પોનન્ટ ડેમેજ ના થાય એ રીતે. ઓકે, એક દિવસ ગયો હતો પોસ્ટ પ્રોસેસિંગમાં. ઓકે, ટુ ગેટ ધ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ. ઓકે, બટ ધેટ ઇઝ ઓકે. તમને કોમ્પ્લેક્સ પ્રોડક્ટ મળે છે. ઓકે, ધેટ ઇઝ ધ બેનિફિટ. ઓકે, સપોઝ સ્ટ્રક્ચર રિમૂવલ તમે જો, તમારું વ્હાઇટ છે એ કમ્પોનન્ટ છે, બ્લેક વાળું સપોઝ સ્ટ્રક્ચર છે. જો અહીંયા વ્હાઇટ તમારું ઓવરહેંગિંગ છે એટલે એને નીચેથી સપોઝ સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું આખો. ઓકે, એવું નહીં થાય કે ભાઈ આ બનાવવાનું આવે એ વખતે એને ખબર પડે કે ભાઈ સપોઝ સ્ટ્રક્ચર જોઈશે. ઓકે, એકવાર નોઝલ ઉપર ગઈ એટલે પૂરું. એકવાર ટેબલ નીચે ગયું એ ઉપર નહીં આવે જ્યાં સુધી કમ્પોનન્ટ નહીં બને. સપોઝ સ્ટ્રક્ચર રિમૂવલ પાર્ટ ઓફ પોસ્ટ પ્રોસેસિંગ. ઓકે, મટીરિયલ ચોઇસમાં ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે. મેટલમાં અત્યારે રિસર્ચ થઈ રહ્યા છે. ઓકે, બટ અગેન મેં તમને કહ્યું ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ. ઓકે, ડિઝાઇનમાં તમે કહેતા હશો આઇસોટ્રોપિક મટીરિયલ છે, હોમોજીનિયસ મટીરિયલ છે, દરેક ડાયરેક્શનમાં સ્ટ્રેન્થ સેમ મળે. આમાં એવું નહીં થાય. ઓકે, આમાં જેવું લેયર બન્યું હશે એ ડાયરેક્શનમાં સ્ટ્રેન્થ મળશે, અલોંગ એક્સ અલોંગ વાય. પોસિબલ છે કે ઝેડ ડાયરેક્શનમાં સ્ટ્રેન્થ ના મળે, ત્યાંથી લોડ આવે તો કમ્પોનન્ટ તૂટી બી જાય. ઓકે, હું ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટની વાત કરું છું, પ્રોટોટાઇપની નહીં. ઓકે, તો આમાં હજી બી કામ થઈ રહ્યું છે કે બધી ડાયરેક્શનમાં આઇસોટ્રોપિક, બધી ડાયરેક્શનમાં તમને પ્રોપર્ટી સેમ મળે. ઓકે, સો વી કેન ઇઝીલી રિપ્લેસ ધેટ સીએનસી એટ ધેટ ટાઈમ. ઓકે, ફોરેનમાં છોકરાઓ ઘરે એઝ અ ટોય મશીન જોડે રમે છે. ઓકે, ત્યાં કોઈ નવાઈ નથી એડિટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગની. ઓકે, કારણ કે ત્યાં આગળ શું કરે છે, ટેબલ ટોપ મશીન્સ આવે છે. યુ કેન સર્ચ ઓન ધ ફ્લિપકાર્ટ, એમેઝોન, 10-20 હજારના મશીન્સ આવે છે. ઓકે, એ લોકો શું કરે, આમાં તમારે આપવાનું શું છે, STL ફાઇલ. તમે કહેશો હવે મારે સ્પાઈડરમેનનું કિચન બનાવવું છે તો સ્પાઈડરમેન મારે ક્રિયોમાં કઈ રીતે બનાવો? ના બને. ઓકે, આપણી એટલી માસ્ટરી ના હોય. ઓકે, બીકોઝ વી આર ઇનિશિયલ લર્નર ફોર ધેટ. ગૂગલમાં સર્ચ કરો STL ફાઇલ ફોર સ્પાઈડરમેન, મળી જશે. ઓકે, યુ કેન સ્કેલ ધેટ. તમે કહો બહુ મોટું છે તો નાનું કરી દો, સ્કેલ થાય છે. ઓકે, મશીનમાં ઓપ્શન આપેલા હોય છે સોફ્ટવેરમાં. સ્પાઈડરમેન એ લોકો ફાઇલ લઈ લે ઓનલાઈન, એને સ્લાઇસ કરી દે. મેં તમને કહ્યું ક્યુરા સોફ્ટવેર છે સ્લાઇસિંગ માટે. ઇટ ઇઝ ફ્રીવેર, લાયસન્સની જરૂર નથી. મશીનને આપી દો, એ તમને સ્પાઈડરમેન બનાવીને આપશે. ઓકે, જેટલી સાઇઝનો સ્પાઈડરમેન હશે તમને ઇઝીલી. ઓકે, સો ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં કોઈ નવાઈ નથી એડિટિવની. ઓકે, ઘરે ઘરે કદાચ આ મશીન હશે, આરપી મશીન, ટેબલ ટોપ, જેનાથી એ લોકો ટોયસ બનાવે છે. એમને જે બી ટોયસ બનાવવો હોય એ ટોયની STL ફાઇલ ગૂગલ પર સર્ચ કરી દે, કારણ કે નેટની કોઈ નવાઈ નથી હવે. ઓકે, સો મેઇનલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઓરિએન્ટેડ આમાં રિવોલ્યુશન આવવાની વાર છે. ઓકે, સો સમ એપ્લિકેશન્સ આર ધેર. ઓકે, after few of the slides I will end the session. Okay, because I don't want to check your patience. Okay, so functional models we can make, patterns for casting, medical model. medical માં મેક્સિમમ યુઝ થાય છે આનો. ઓકે, મેં તમને કહ્યું કે આપણને જે બોડીમાં જે ઓર્ગન્સ મળ્યા છે ગોડ ગિફ્ટેડ, એ બધા યુનિક છે, પર્સન ટુ પર્સન ચેન્જ થશે. ઓકે, આર્ટ મોડલ્સ તમે બનાવી શકો છો. મ્યુઝિયમમાં તમને મેં કહ્યું કે ભાઈ તમને મ્યુઝિયમમાં જેટલું દેખાય છે તમને એવું લાગે છે કે ભાઈ ખોદકામમાં સેમ વસ્તુ વિધાઉટ ડેમેજ મળી, નહીં. એ બધા રિપેર કરેલા પ્રોડક્ટ છે. ઓકે, અને અમુક પ્રોડક્ટ એ લોકોએ નવેસરથી બનાવેલા છે. ઓકે, સો કઈ રીતે બનાવ્યા? આ રીતે બનાવ્યા છે.
ઓકે ડાયનોસર્સનું જેટલું બી મળે છે ઓકે બાલાસિનોર આગળ મળ્યું છે તો આ બધું એ લોકોએ રીપ્રોડ્યુસ કર્યું છે ઓકે સો વી કેન ઇમેજિન કે ભાઈ પહેલા શું હશે ઓકે એન્જિનિયરિંગ એનાલિસિસ મોડલ રેપિડ ટૂલિંગ ઓકે ન્યू મટીરિયલ ડેવલપમેન્ટ તમારે મટીરિયલ નવું ડેવલપ કરીને એની સ્ટ્રેન્થ ચેક કરવી હોય યુ કેન ગો ફોર આરપી બાયોમેટાલિક પાર્ટ્સ ઓકે બાયોમેટાલિકનો મતલબ હા આ મેઇન વસ્તુ છે સીએનસીમાં પોસિબલ નથી એસએમડી વગર કે એક કોપરનું બનાવો એક સ્ટીલનું બનાવો પોસિબલ છે જોઈન્ટ કરીને બિલ્ડિંગ કર્યા વગર આમાં પોસિબલ છે મેટલની વાત નથી કરતો ઓકે પીએલએ અને એબીએસ ઓકે બે અલગ અલગ મટીરિયલ ઓકે ફોર એક્ઝામ્પલ 20 mm નો જોબ બનાવો છે 10 mm સુધી તમારે પીએલએ યુઝ કરવું છે નેક્સ્ટ 10 mm માં એબીએસ યુઝ કરવું છે ધેટ ઇઝ પોસિબલ ઓકે ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ બાયોમેટાલિક પાર્ટ ઓકે अलग अलग साइज में अलग अलग पार्ट मटेरियल यूज करવું હોય ને that is possible in AN જે કન્વેન્શનલ માં પોસિબલ નથી ઓકે રીમેન્યુફેક્ચરિંગ એરોસ્પેસ ડિફેન્સ ઓટોમોબાઈલ બાયોમેડિકલ જ્યાં જ્વેલરી બનાવવાથી લઈને બધી જ જગ્યાએ આરપી યુઝ થાય છે you can see some examples CT scan computerized tomography અત્યારે જે આપણે ફેફસાનો CT scan કરાવીએ છીએ HRCT જેને કહેવાય કોરોનામાં ઓકે સો સીટી સ્કેનમાં જે ઇમેજ આપે છે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ 3D સ્લાઇડ ઇમેજ કે ભાઈ કેટલું ઇન્ફેક્શન છે ઓકે સો એ બી સ્કેનિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે ઓકે જે તમે આરપી જોડે કનેક્ટ કરી શકો છો ઓકે દેન સર્જિકલ એન્ડ ડાયગ્નોસ્ટિક એડ્સ ઓકે તમે જુઓ અહીંયા આગળ સ્કલ ઓકે આ સ્કલને મારે ફરીથી રિપેર કરીને ઓકે અને પહેલા હતું એવું કરવું હોય આઈ કેન ગો ફોર ધેટ ટીસ્યુ એન્જિનિયરિંગમાં વી કેન યુઝ ધીસ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ મેડિકલ રિલેટેડ પ્રોડક્ટ્સ ઓકે જેમાં ડેન્ટિસ્ટથી લઈને તમારા ટિશ્યુઝથી લઈને બોન્સથી લઈને બધું જ બની શકે છે આમાં ઓકે સર્જિકલ એન્ડ ડાયગ્નોસ્ટિક એડ હ્યુમન મોડલ્સ યુ કેન મેક ડેન્ટલમાં યુઝ થાય છે મેડિકલ ઇમ્પ્લાન્ટ્સમાં ઓકે યુ કેન ગો ફોર ધીસ ઓકે યુ કેન સી ધીસ એક્ઝામ્પલ વિન્ડ ટનલ જનરલી આપણે એરોફોઇલ શેપ ઓર એની ઓફ ધ શેપ જેમાં ડ્રેગ ચેક કરીએ છીએ આપણે ડ્રેગ એન્ડ ફોલ તો એના માટે પ્રોટોટાઇપ બનાવવાનું હોય વી કેન મેક ઇન 3D પ્રિન્ટર okay different examples you can see this different applications okay as well as we have another facility in our college that is hello production layout process layout and product layout hello you are requested to mute yourself okay you can see this you have studied one subject that is computer-aided manufacturing okay now currently industry 4.0 is going on okay so we have that facility in our college that is from computer-aided manufacturing that is called FMS flexible manufacturing system okay flexible manufacturing discovery પર ઘણા વિડિયોઝ તમે જોયા હશે જેને કહેવાય માનવ રહિત ઓકે કોઈ હ્યુમનની જરૂર નહીં માસ પ્રોડક્શનમાં you have seen many of the automobile industries okay કે જેમાં ઓટોમેટિક એસેમ્બલી થાય છે ઓટોમેટેડ ગાઇડેડ વેહિકલ છે આપણી જોડે okay we have the CNC machine for industrial as well as for demonstration for that CNC okay so you can see this one robot is there okay so that is a part of FMS system okay that is a mill okay and turning system and milling system that is CNC but obvious okay this is a scanning system okay this is automated guided vehicle for flexible manufacturing system okay just see this video so you will get some idea for the future okay this is ASRS retrieve system okay this is turn system CNC you can see that this is Fanuc robot and this is milling machine behind that okay this is AGV automated guided vehicle okay આપણે ચલાવવાની જરૂર નહીં okay this is computer okay after this video I will end the session okay how it works just see this okay all the systems are automated okay component check કરવો હોય તમારે this is automated guided vehicle એક prescribed path પર એ મૂવ થશે
ઓકે, અહીંયા કંઈક મશીનિંગ તમારે કરવું હોય તો ત્યાં સુધી આવી ગયો. ઓકે, ત્યાં ટેબલ સુધી જશે અને રોબોટ ત્યાંથી માઉન્ટ કરી દેશે. સિમ્પલ. Okay, this is pick and place robot. Okay, this is okay, you can see this mounting is there in chuck. Okay, so this is automated process, and that we need to give program and all that thing that you all know how to operate CNC. Okay, after finishing that component પાછો ત્યાં મૂકી દેશે automated guided vehicle. Okay, ફરી એને લઈને ક્યાં જશે? મિલિંગ સેન્ટર પર. ઓકે, કંઈક આ તમારે મિલિંગ રિલેટેડ ઓપરેશન કરવાનું હોય તો ઓકે, તો ત્યાં આગળ જશે, ત્યાં ટેબલ પર મૂકશે. ઓકે, અગેન વન રોબોટ ઇઝ ધેર. Okay, again that robot is pick and place robot. Okay, you can see that how it is working. Okay, robot is picking up that component. Okay, and okay, now it's turn for the machine, okay, to do the another operations. Okay, you can see this. Okay, after that, after finishing that, robot is pick up that component and put that again on the table. Okay, and again system is working like flexible manufacturing system. Okay, sensors are there. Okay, again automated guided vehicle is moving towards the prescribed path. Okay, so this is the current scenario. Okay, this is the current scenario. Yeah. Okay, so it's all from my side. Okay, if any query from your side, queries are welcome. Okay, you can ask any of the question. हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर. Yeah. सर जो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है सर, वो रीयूजेबल है? नहीं, सपोर्ट स्ट्रक्चर रीयूजेबल नहीं है. ओके, मैं आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर किसमें रीयूजेबल है. फॉर एग्जांपल आप पाउडर मटेरियल यूज कर रहे हो ना, तो उसमें सपोर्ट स्ट्रक्चर यूजेबल है क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में ही रहते हैं. यस ओके, लेकिन एफडीएम में जो मैंने आपको वीडियो बताया ना, उसमें जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है ना, वो तो आपको वेस्ट ही रहे, वो वेस्ट ही करना पड़ेगा. लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि उसमें वेस्टेज बहुत ही कम होता है. आप पूरा कंपोनेंट बनाओ ना, तो आप वो वेस्टेज का वेट करो ना, तो वो हार्डली, वो हमने जो सरस्वती माँ की मूर्ति बनाई थी उसमें जो सपोर्ट स्ट्रक्चर निकला ना, उसका वेट कितना था? 10 ग्राम. दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट. ओके, उसका वेट बहुत ही कम है. ओके, कंपेयर टू सीएनसी, अपने जितने भी प्रोसेसेस है कन्वेंशनल, उसमें जितना वेस्टेज होता है वो कहाँ पे जाता है? कास्टिंग में ही आपको ले जाना पड़ेगा. You have to melt that and you can use that again and again. Okay, so compared to that, waste is minimum, but waste is there. Okay, for some of the case wastage is there, but only for solid material. When you go for wire material, अगर आप पाउडर मटेरियल यूज कर रहे हो तो उसमें सॉलिड सपोर्ट स्ट्रक्चर की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पाउडर इटसेल्फ गिव द सपोर्ट स्ट्रक्चर, अलग से नहीं बनाएंगे. दूसरा सपोर्ट स्ट्रक्चर लिक्विड रेजिन में चाहिए, क्योंकि वो लिक्विड में हम कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिक्विड है, उसमें रिमूव करना पड़ेगा. यस सर. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर. लास्ट. यस सर, अपार्ट फ्रॉम 3D printers, which are other machines used for that additive manufacturing system? See, whatever the processes that I have told you, for each and every processes machines are there. Okay, because 3D printing itself a technology. Okay, और वो टेक्नोलॉजी पर जो मशीन है उसको हम 3D प्रिंटर बोलते हैं. लेकिन करंटली क्या है पता है कि 3D प्रिंटर, सब मशीन को 3D प्रिंटर ही बोलते हैं. द स्टीरियोलिथोग्राफी टेक्नोलॉजी यूज करके कोई मशीन बनाते हैं उसको भी 3D प्रिंटर बोलते हैं. लेकिन 3D प्रिंटर में आपको पाउडर मटेरियल यूज कर रहे हो. ओके, लेकिन ये क्या हो गया, अभी एक बार नाम मुंह पे चढ़ गया ना, तो सब उसको 3D प्रिंटर ही बुलाते हैं. ओके, 2D प्रिंटर अपना क्या है, वो जो प्रिंट निकालते हैं वो 2 डायमेंशनल प्रिंटर है. ओके, एक्स वाई डायरेक्शन में हम प्रिंट निकालते हैं. ये 3 डायमेंशनल में प्रिंट निकालते हैं. 3D ऑब्जेक्ट, उसकी हाइट होती है. Clear, sir. Okay, so 3D Yes. printer it's a universal name
ओके लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि लिक्विड मटेरियल है उसको भी आप 3D प्रिंटर बोल सकते हो, क्योंकि वो आपको थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट प्रिंट करके देगा। लेकिन उसमें पाउडर मटेरियल नहीं है, तो उसको आप प्रोसेस के साथ आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. ओके क्योंकि हमने जो मशीन परचेज किया है उसको 3D प्रिंटर बोल सकते हो, लेकिन उसमें कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मटेरियल कौन सा है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो वो FDM है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। सो आई हैव टू वर्क ऑन दैट टेक्नोलॉजी कि उसके ड्रॉबैक्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है। ओके सो आई हैव टू keep in mind all the tactics to deal with that good product that I supposed to get. Any other queries? Yeah. No, sir. It's clear now. Okay. બીજા Thank you. કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. એની ક્વેશ્ચન? સર આપણે આરપી છે તો સર એ ખાલી મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે વપરાય કે સર ફેબ્રિકેશન માટે બી યુઝ થઈ શકે? નહીં, આરપીમાં કેવું છે, દેર ઇઝ નો એસેમ્બલી. આરપીમાં એસેમ્બલી જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. હા, તમે 3 પાર્ટ અલગ અલગ બનાવને એસેમ્બલ કરવું હોય, દેટ ઇઝ અપ ટુ યુ. ખ્યાલ આવે છે? સો સી ફેબ્રિકેશન ઇઝ વોટ? ફેબ્રિકેશન કોને કહેવાય? જનરલી ફેબ્રિકેશન તમે વેલ્ડિંગને કહો. ઓકે, ફેબ્રિકેશન તમે કોને કહો છો? વેલ્ડિંગને. સી એટ ધ લાસ્ટ ઓલ આર મેન્યુફેક્ચરિંગ ટેકનોલોજી. લાસ્ટમાં તો શું છે, યુ રિક્વાયર્ડ ધ ફિનિશ પ્રોડક્ટ. ઓકે, ફેબ્રિકેશનમાં તમે શું કરો છો, યુ આર યુઝિંગ ધ જોઇનિંગ પ્રોસેસ એઝ અ વેલ્ડિંગ. ઓકે, આમાં કોઈ જોઇનિંગ પ્રોસેસ છે જ નહીં. ઓકે, આમાં વન ટાઈમ લેયર બાય લેયર જ બધું બનશે. ઓકે ઓકે સર. anyone else? હેલો, કોઈને પ્રશ્ન પૂછવો છે હજુ? No, sir. નો સર. okay, Okay. so thank you sir for organizing such a lecture series, okay, for the students, for the better improvement or for holistic development of the students. Thank you, Okay, sir. sir. Thank you, sir, for delivering such a informative session. You have explained in a very simple and effective way about rapid prototyping, its methodology, its applications, and our students are too much benefited of it. And I also want to say thank you on behalf of the Mechanical Engineering Department of Sikreji Polytechnic Bharuch. And at the last, I also want to say a thank you NB Vasawa sir. Due to his efforts, today's session has successfully organized and completed. Thank you, NB Vasawa sir, and once again, thank you to all the students who really joined today and listened and benefited of it. Thank you, Yeah sir. sir, thank you sir for permitted or giving permission for this lecture in your college. And Okay, sir. let me tell you again, for the students, you have to think about the next 20 years. ઓકે, જનરલી સ્ટુડન્ટ્સનો ઇશ્યુ એવો હોય છે કે અત્યારનું જોવે છે કે અત્યારે કઈ ટેકનોલોજી ચાલે છે. ઓકે, અને એમાં તમે એક્સપ્લોર કરવા જશો, ઓકે, તો નેક્સ્ટ 2-3 વર્ષમાં આઉટડેટેડ થઈ જશે. તો બેટર છે કે નેક્સ્ટ 20 વર્ષ આરપીના જ છે. ઓકે, યુ કેન ડુ ધ રિસર્ચ ઇન આરપી, યુ કેન મેક ધ પેટર્ન ઇન આરપી. ઓકે, તમારે કોઈ નવું કરવું હોય, યુ કેન જમ્પ ઇન ટુ ધીસ ફિલ્ડ. ઓકે, યુ વિલ ગેટ સમથિંગ ન્યૂ. ઓકે, બીકોઝ કરન્ટલી કન્વેન્શનલ જેટલું છે ને એમાં બધું રિસર્ચ થઈ ગયું છે ઓલરેડી, એમાં કશું નવું નથી. ઓકે, તમારે કંઈક નવું ટ્રાય કરવું હોય, યુ કેન ગો ફોર ધીસ. યસ સર, હમણાં લાસ્ટમાં તમે 2-3 દિવસ પહેલાના સમાચાર વાંચશો તો એમાં જે વોરેન બફેટની જે કંપની છે એનું કોઈ સ્ટાર્ટઅપ છે, એમાં ન્યૂઝ એ રીતના હતા કે એમને સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે કે રેડીમેડ ઘર બનાવવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. યસ સર. સર એકચ્યુઅલી videos are available already on Google, YouTube also, કે ભાઈ already they are manufacturing house, they are building house using 3D printer. એ લોકો ઓલરેડી બનાવે જ છે, પણ મેઇન ઇશ્યુ એ છે કે જેટલું મોટું ઘર એટલું મોટું 3D પ્રિન્ટર જોઈશે. હા, દેટ ઇઝ ધ લિમિટેશન, કે જેટલું તમે મશીન બનાવી દીધું પછી એ જ મશીનથી મોટું બિલ્ડિંગ નહીં બને, એના માટે 3D પ્રિન્ટર મોટું જ લેવું પડશે. દેટ ઇઝ ધ થિંગ.
but for that is the good initiative, I think, because for the risky one, for risky site operations, uh, or for risky building, we can go for this machine. Definitely, sir. Yes. Yes, sir. So, sir, also I want to ask one question from my side. Yes, sir. કે સ્ટુડન્ટ માટે સર આપણે કઈ રીતના પ્રોજેક્ટ બનાવી શકીએ ફોર ઓન અ રેપિડ પ્રોટોટાઇપિંગ મેથોડોલોજી? તો સ્ટુડન્ટ માટે એવું છે કે કરન્ટલી એક તમે સ્ટ્રેન્થ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ચેક કરી શકો, કારણ કે આરપીમાં ઇસ્યુ અત્યારે એ છે કે જેવું મેટલમાં છે ને કે એક્સ બાય ઝેડ ડાયરેક્શનમાં સ્ટ્રેન્થ સેમ મળે. ફોર એક્ઝામ્પલ ડિઝાઇનમાં છોકરાઓ ભણ્યા હશે કે ભાઈ આની yielded સ્ટ્રેન્થ 320 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર છે. ઓકે, તો દરેક ડાયરેક્શનમાં સ્ટ્રેન્થ સેમ છે, એનો મતલબ કે એક્સ વાય ઝેડ માંથી લોડ આવશે તો એ ફેલ નહીં જાય. આરપીમાં એવું નથી. આરપીમાં શું થશે કે કોઈ બી બે ડાયરેક્શનમાં તમને સ્ટ્રેન્થ સારી મળશે અને એક ડાયરેક્શનમાં સ્ટ્રેન્થ નહીં મળે. તો સર જે કમ્પોઝાઇટ મટીરિયલ છે જે આપણે એરોસ્પેસમાં યુઝ કરીએ છીએ, કારણ કે એરોસ્પેસમાં લાઇટવેટ મટીરિયલ યુઝ થાય, મેટલ યુઝ નહીં થાય. ઓકે, તો એ કેસમાં વી કેન મેક ધ કમ્પોઝાઇટ યુઝિંગ આરપી, because આરપીમાં મેની પેરામીટર્સ આર ધેર that we play with that parameters. તમે એમાં તાગુચી એનાલિસિસ કરી શકો છો કે ભાઈ અલગ અલગ રીતે કમ્પોનન્ટ. ઇન્ફિલ મેં તમને જે કહ્યું 15% ઇન્ફિલ છે, 20% ઇન્ફિલ છે, 100% ઇન્ફિલ એટલે સોલિડ કમ્પોનન્ટ થઈ ગયો. ઓકે, પણ પ્રોટોટાઇપ માટે જરૂરી નથી. અમે ઇવન ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ માટે બી મેં જે કમ્પોનન્ટ બતાવ્યો એમાં અમે 15% ઇન્ફિલ આપી અને એ વર્ક કરે છે જે સ્ટુડન્ટ્સે ફોર્સ કર્યો એના પર. તો તમે એમાં બી ઓપ્ટિમાઇઝ કરી શકો કે ભાઈ 100% ઇન્ફિલ કરતા 15% કરો તો મટીરિયલ આટલું બચે છે અને કમ્પોનન્ટ બી ફેલ નહીં જતો. So why to waste more material for that? So it's a example of optimization problem. તમે મટીરિયલ ઓપ્ટિમાઇઝ કરી શકો છો. યુ કેન ઓપ્ટિમાઇઝ ધ સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર કે ભાઈ વેસ્ટ કેમનું ઓપ્ટિમાઇઝ કરી શકો. અમે સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર 8% જ આપીએ છીએ કે ભાઈ રિમૂવલમાં ઇઝી રહે, પણ અમુક વાર એમાં કમ્પોનન્ટ ડેમેજ બી થઈ જાય. તો એમાં બી તમે ઓપ્ટિમાઇઝ લિમિટ સેટ કરી શકો કે ભાઈ કેટલું સપોર્ટ સ્ટ્રક્ચર તમે યુઝ કરી શકો છો, કેટલું બિલ્ડઅપ મટીરિયલમાં ઇન્ફિલ યુઝ કરી શકો છો. અમુક વાર હનીકોમ સ્ટ્રક્ચર છે, અલગ અલગ પેટર્ન આપેલી છે ક્યુરા સોફ્ટવેરમાં. હનીકોમ સ્ટ્રક્ચર છે, રેક્ટિલિનિયર છે, તો એ અલગ અલગ પેટર્ન તમે ટ્રાય કરીને સ્ટ્રેન્થ ચેક કરી શકો છો. જનરલી અમારા સ્ટુડન્ટ્સ પ્રોજેક્ટ કરે છે યુટીએમ મશીન. તમને આઈડિયા હશે કે ભાઈ ડિઝાઇનમાં સ્ટાન્ડર્ડ સ્પેસિમેન બનાવો અને એના પર જઈને તમે ટેન્સાઇલ ટેસ્ટિંગ છે તમે ટેસ્ટ કરી શકો છો. તો આમાં બી તમે સર અલગ અલગ પેરામીટર ચેન્જ કરીને તમે સ્ટાન્ડર્ડ કમ્પોનન્ટ જ બનાવો, એની સાઇઝ ફિક્સ છે, અને એ યુટીએમમાં જઈને ટેસ્ટ કરો કે ભાઈ આની અલ્ટિમેટ ટેન્સર સ્ટ્રેન્થ કેટલી આવે છે. તો તમને એ પેરામીટરથી ખબર પડશે કે આના પર આનાથી સ્ટ્રેન્થ પર શું ઇફેક્ટ પડે છે. તો વી કેન ગો ફોર ધીસ પેરામીટર ઇન ફ્યુચર ટુ મેક એની ઓફ ધ કમ્પોનન્ટ. કઈ ડાયરેક્શનમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે. તો ઘણા પ્રોજેક્ટ થઈ શકે છે આમાં. અત્યારે કરન્ટલી અમે બીવીએમનો એક પ્રોજેક્ટ છે રોબોટિક્સ માટે, એ લોકો પાર્ટ લે છે, તો એના માટે એક એબીએસ પર કમ્પોનન્ટ બનાવીએ છીએ કરન્ટલી. દેટ ઇઝ ઓફ 3 days, 3 દિવસ મશીન ચાલુ રહેશે. સર બીજો પ્રશ્ન મારો એ રીતો રહે છે કે આપણે બધાને ખબર છે કે જે એફડીએમ છે, પ્લસ લેઝર સિન્ટરિંગ મેથડ છે, પ્લસ જે સ્ટીલ લિથોગ્રાફી જે ટેકનોલોજી છે, જે મેથડ્સ છે, એના જે મશીન છે ઘણા કોસ્ટલી હોય છે. હા, કરન્ટલી સર કોસ્ટલી હોય છે. હા, તો હવે કોઈ સ્ટુડન્ટ એના પર કોઈ પ્રોજેક્ટ કરે તો કઈ રીતે બીજી કોલેજમાં ફેસિલિટી ક્યાં ક્યાં અવેલેબલ છે એની? સર લગભગ ઘણી બધી કોલેજીસમાં પ્રોટોટાઇપ ટાઈપના મશીન અવેલેબલ છે, કારણ કે કરન્ટલી કેવું છે કે કેડકેમ અત્યારે વેલ એક્સપ્લોરિંગ બ્રાન્ચ છે. તો કરન્ટલી લગભગ બધી કોલેજ અત્યારે મશીન પરચેસ કરી જ રહી છે. અને જનરલી આ બધા મશીન એફડીએમ હોય છે, ફ્યુઝ ડિપોઝિશન મોડલિંગ. વાયર મટીરિયલ આપણે યુઝ કરીએ છીએ, કારણ કે લિક્વિડ વાળામાં કેવું છે કે એક્યુરેસી તમને મળશે પણ એમાં ક્યોરિંગ ટાઈમ બહુ જાય છે, કારણ કે લિક્વિડ ટુ સોલિડ કન્વર્ટ કરવાનું છે. આપણી જોડે એટલો બધો ટાઈમ નથી હોતો, કારણ કે સર અત્યારે કેવું છે કરન્ટલી જેટલા મશીન્સ અવેલેબલ છે ને આપણી પ્રાઇસ રેન્જમાં, એ બધા ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ માટે નથી કે ભાઈ તમે એકચ્યુઅલ કમ્પોનન્ટ બનાવી શકો. એ બહુ જ કોસ્ટલી છે. એ ખાલી એફોર્ડ આઈઆઈટીઝ કરી શકે છે ઇન્ડિયામાં. ઓકે, એ બધા મશીન આઈઆઈટી જોડે છે, કારણ કે એમાં મેન્ટેનન્સ બી આવે ને તો બી ઘણું કોસ્ટલી છે, કારણ કે કરન્ટલી કેવું છે કે બધી ઇન્ડસ્ટ્રી આ મશીન નથી બનાવતી. તો વી હેવ ટુ રિલાય ઓન ફ્યુ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. પણ સર પ્રોજેક્ટ કરવા હોય તો નિયર અબાઉટ ટેસ્ટિંગ ફેસિલિટીઝ હોય છે, ત્યાં અવેલેબલ પોસિબલ છે. બાકી તમારે કંઈ કરવું હોય ને તો યુ કેન કોન્ટેક્ટ મી. આઈ વિલ પ્રોવાઈડ ધ ફેસિલિટીઝ નિયર અબાઉટ ફોર યોર કોલેજ કે ક્યાં ક્યાં અવેલેબલ છે.
ઓકે ઓકે તો હવે Okay, કોઈ sir. સ્ટુડન્ટ પૂછવા માંગે છે? સર Yes. હા. Yes. સર આપણે આ જે પ્રોસેસ હોય તો એના અંદર સર કમ્પેરેડ ટુ આપણે જે ટ્રેડિશનલ પ્રોસેસ છે તો કમ્પેરેટિવલી સર કેટલું ફાસ્ટ હોય તો બી પર્સન્ટેજમાં કઈ? કમ્પેરેટિવ કેવું છે આમાં હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. તમારે એક ક્યુબ બનાવો છે, સિમ્પલ ક્યુબ. ઓકે, તમારી જોડે ઘણા ઓપ્શન છે. કાસ્ટિંગ થી બનાવો, ફોર્જિંગ થી બનાવો, કન્વેન્શનલ થી બનાવો, રો મટીરિયલ છે, 3D પ્રિન્ટર થી બનાવો. નાવ ચોઇસ ઇઝ અપ ટુ યુ. તમને કંપનીમાં જોબ કરશો, રૂપિયા એના જ આપશે કે શેનાથી બનાવવું ઈઝી પડશે કોસ્ટ વાઇઝ. ઓકે, I don't prefer RP for the simple object. Let me tell you, frankly, let me tell you કે CNC માં મેટલ ઓપ્શન છે આપણી જોડે. ઓકે, RP માં મેટલ ઓપ્શન છે પણ સ્ટ્રેન્થના ઇશ્યુ છે. ઓકે, બટ ફોર કોમ્પ્લિકેટેડ ઓબ્જેક્ટ you don't have any options for conventional machining. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ સરસ્વતી માની મૂર્તિ બનાવી, હવે એ મારે CNC પર ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. ઓકે, એ મારે લઈને જ બેસવું પડે તો બી ફિનિશિંગ નહીં આવે. અને એક જ ઓપ્શન છે કાસ્ટિંગ. ઓકે, સો ફોર કોમ્પ્લિકેટેડ ઓબ્જેક્ટ યુ હેવ ટુ ગો ફોર RP. બાકી સિમ્પલ ઓબ્જેક્ટ હોય ગો ફોર ધ કન્વેન્શનલ, કારણ કે એમાં એક્યુરેસી ને ડાયમેન્શનલ ટોલરન્સ ને બધું તમે મેન્ટેન કરી શકશો, જે આમાં પોસિબલ અમુક વાર નહીં થાય. ઓકે, ઓકે સર. સો એનીવન એલ્સ? સર તમે હમણાં કીધું કે સર આરપી માં સર મેટલ યુઝ થાય. That is laser metal, laser sintered metal. ઓકે, મેટલનો પાવડર હોય. ઓકે, અને એ પાવડરને આપણે મેલ્ટ કરીએ લેઝરથી અને એ સ્ટિક થઈ જશે જોડે. બાઇન્ડર્સ અમુક યુઝ કરીએ છીએ પણ એમાં બી જે આપણે કન્વેન્શનલમાં મેટલ યુઝ કરીએ છીએ એવી સ્ટ્રેન્થ નહીં મળે. મેં તમને પહેલા જ કહ્યું આઇસોટ્રોપિક, જેના પર કામ ચાલે છે અત્યારે બધી ડાયરેક્શનમાં સેમ. ઓકે, એ થોડું ટફ છે. બાકી મેટલમાં મશીન્સ અવેલેબલ છે પણ બહુ કોસ્ટલી છે. લેટ મી ટેલ યુ, metal machines are very costly. Okay. યસ સર, એટલે મારે સર એ જ ડાઉટ હતો કે સર આપણે જે લેયર ટુ લેયર એડિટિવ પ્રિન્ટિંગ કરીએ તો સર લેયર્સ ના વચમાં બી એક થોડી ગેપ રહી જાય ગેપ તો નહીં એના રહે, લીધે સર ગેપ એનો નહીં રહે. સ્ટ્રેન્થ ઉપર ઇફેક્ટ થતી જશે ને? નહીં, તમે જે કહો છો ને 100% ઇન્ફિલ રાખો. ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ છે અત્યારે જે કમ્પોનન્ટ મૂકીએ છીએ BVM નો, એમાં 100% ઇન્ફિલ છે, ગેપ નહીં રહે વચ્ચે. That is up to you. If you have time, you have material, go for it. No issue in that case. Okay. ઓકે સર. Okay, so anyone else? I think all the question have covered from the student side. Okay, so I think it's a good audience, sir. Students સારા છે. Okay, thank you, sir. Okay, genuine questions came from the student. જે question થવા જોઈએ, okay, એ થયા છે. Okay, so hopefully this session will help the students for the future. Okay, so Yes, sir, sir. thank you, sir. you. Thank Okay, you, sir. sir. Once again, thank you. Okay, sir, thank you, bye. Okay.